Shakil, how you are recording? Are you using OBS or Yes, Karthik sir, I'm using OBS tool. OBS? Okay. Okay, recording started. Oh, you started the recording? Yes. Okay, very good. So just for the courtesy of recording, guys, good morning, good afternoon, good evening, and honestly, seriously, no good night for at least the next few minutes, where we are going to discuss some important topics of our entire curriculum. So we are going to construct the base. We are going to understand the basic terminologies of what is what, so that நம்ம ஃபியூச்சர்ல நம்ம இதை ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay, so just to have a quick recap on what happened last week, this is what it is. We spoke about data. We were talking about what data is, those raw facts. Data is everything, everywhere. We discussed, and you guys beautifully said you have something called database, which is nothing but the collection of data, and then you brought in something called database management system, because I don't have security in my database, so I have to go for database management system. And the DBMS ke example நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Any example for DBMS? User login. Very good. Wherever the place involving username and password, you make sure security is maintained. Security maintain our அந்த விஷயத்துக்காக நம்ம DBMS எடுத்துட்டு வந்தோம். Then you brought in the RDBMS. R stands for relational. உங்களுக்கு தெரியும். And the relational means you are relating the tables, because we see the data in the form of tables. Okay, அதுக்கப்புறம் data warehousing என்ன அப்படின்றத we are going to discuss today, and we will also have an understanding on what data lake is. Okay, to understand the data warehouse, forget about all these terminologies. Let us understand one generic real-time analogy. How people are how the data warehousing is very important in the field of any information technology, right? In you எதை எடுத்தாலும் சரி, like you take நம்ம ரியல் டைம்ல பண்ணக்கூடிய எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டேட்டா அப்படிங்கறது வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறது, நீங்க யூஸ் பண்ற டேட்டாவை ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஒரு 1 million ரெவென்யூ வரக்கூடிய உங்க கம்பெனி வந்துட்டு 100 million மாறும். If you know how to analytically see the data, ஒரு டேட்டா ஒரு கம்பெனிக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஆல் அவர் கரிக்குலம் நேம் இஸ் டேட்டா இன்ஜினியரிங் அண்ட் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். சரியா? ஸோ அந்த டேட்டான்றது நம்ம ரியல் லைஃப்ல எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இதை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஓகே, we have our audience here. ரியாஸே இருக்கீங்க. Okay, so I know Riyaz personally because I know him well, and I know his bit of family business. So Riyaz, I know you are into sweet shops, right? And you make things and you bake. It's more of confectionaries and baking, right? Yeah. Yeah. So Riyaz அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து, okay, Riyaz நீங்க மியூட்ல போய்க்கோங்க, no problem, I understand. So Riyaz அப்படின்ற ஒரு கேண்டிடேட் என்ன பண்றாங்க, he wants to start a business. அந்த பிசினஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு சின்னதா வந்து ஒரு சின்ன கடை ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். அந்த கடைக்கு பேர் வந்து இவர் ஓனர் யாருன்னா ரியாஸ். ஓனர் வந்து ரியாஸ். ரியாஸ் எங்க இருக்காங்க? சென்னையில இருக்காங்க. சென்னையில ரியாஸ் எந்த இடத்துல இருக்காங்க? I know Riyaz is in Punamalli. I'm pretty sure many of you know there is a place called Punamalli in Chennai, where we are, as per our assumption, Riyaz is staying. Punamalli. So Riyaz என்ன பண்றாங்க, I want to start a business.
ஒரு சின்னதா நான் ஒரு கடை ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு ரியாஸ் வராங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்க? First of I mean this question is to everyone. Okay, this today's concept is very basics and it's very fundamental and very essential. So it can be an open interaction with everyone. இப்போ ரியல் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் தேவைப்படுது மக்களே? He wants to start a business and he's thinking, let me start a sweet stall or baking or bakery, baking and confectionaries. Baking. First ஒரு ஷாப் பார்க்கணும். Very good. ஏரியால ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணணும்? ஒரு பிசிக்கல் லொகேஷன் வேணும். கரெக்டா? பிசிக்கல் லொகேஷன். வேற என்ன தேவை ரியாஸ்க்கு? ரியாஸே சொல்லலாமே, பிகாஸ் ரியாஸ் ஆல்ரெடி இன்டு திஸ் பிசினஸ். சோ ஒரு கடை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவை? Manufacturing unit. Sorry? Manufacturing unit. Manufacturing unit. Okay. Manufacturing unit. அப்புறம் Staffs, equipments, raw materials. Very good. எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னா நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ். Raw materials. ரா மெட்டீரியல்ஸ்னா என்னென்ன கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லுங்க. Raw materials for production, producing the bakery items and the Bakery confectionaries. எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. Maida. மைதா எக்ஸெட்ரா. சரி, போதும், இது போதும். வாட் நெக்ஸ்ட்? Something very important that we are missing here. Money. Money. Okay. Yes, money. Money is very essential for everything. There is no denial. It is there. Employee. Very good. Employee. Employees are very important. Okay, to start his business. சரியா? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய திங்ஸ் தேவைப்படுது. பிளஸ் என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வச்சு யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஹிஸ் ஓன் குட்டி ஷாப். ஓகே, ஸோ இப்போ இவங்க ரியாஸ் என்னென்ன பண்ணுவாரு? ஹி வில் ஹையர் ஒன் மேனேஜர். அந்த மேனேஜர் என்ன பண்ணுவான்? he will hire a salesperson or a field worker. சேல்ஸ் இவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த லோக்கல் ஏரியால இருக்கிற அந்த பூந்தமல்லி சரௌண்டிங்ல இருக்கிற எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்வீட் ஸ்டால் இருக்கு, அங்க என்னென்ன பண்றாங்க, அங்க இருந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டா என்ன பண்ணா இந்த ஸ்வீட் ஸ்டாலை பெட்டரா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அனலிஸ்ட ரெடி பண்ணுவான். இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் இங்க ஒரு குட்டி ஷாப் பண்ணும்போது ரியாஸ் பண்றாரு. ஓகே, so what Riyaz is doing is starting a business and அந்த பிசினஸ்ல இவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட் அவருக்கு தேவைப்படுது. அண்ட் அவருக்கு பிரான்ச் இந்த மேனேஜர் இந்த அனலிஸ்ட் இதை வச்சுட்டு இவர் இந்த பிசினஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே, சரி, ஆல்ரைட். ஒரு 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 5 months வந்து இந்த 5 months வந்து ரியாஸ் வந்து இந்த பிசினஸ் ரன் பண்ணும்போது ரியாஸ் ஒண்ணு தெரியுது. என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இந்த பிசினஸ் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு. சோ இங்க பிசினஸ் நல்லா போகும்போது ரியாஸ்க்கு ஒரு ஆசை வரும். என்ன ஆசை வரும்? இங்க நல்ல ரெவென்யூ வந்துட்டு இருக்கு. அப்ப அவர் என்ன யோசிப்பாரு? இன்னொரு பிரான்ச் ஒன்னு ஓபன் பண்ணலாம். வெரி குட். நம்ம இங்க ஒரு பிரான்ச் நல்லா போயிட்டு இருக்கு, நம்ம இன்னொன்னு ஓபன் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இந்த பூந்தமல்லி மாதிரி அவர் என்ன பண்ணுவாரு? கொஞ்சம் தூரத்துல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிண்டில என்ன பண்ணுவாரு? இதே மாதிரி பேக்கிங் ஸ்வீட் ஸ்டால் அவர் ரியாஸ் கன்ஃபெக்ஷனரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறார். இதே மாதிரி மணி தேவை இருக்கு, பிசிக்கல் லொகேஷனை கண்டுபிடிக்கிறீங்க, இங்க இருக்கிற எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வருது. எல்லா தனியா எம்ப்ளாயிஸ் வேணும், தனியா பிரான்ச் மேனேஜர் வேணும், தனியா சேல்ஸ் அனலிஸ்ட் எல்லாமே வேணும். ஓகேவா? சரி, இதெல்லாம் பண்றீங்க. இப்ப ஒரு கம்பெனிக்கு
ஏன் வந்து டேட்டா ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ரியாஸோட இந்த 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 பேக்கிங் ஷாப்ல வந்து இன்கேஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மணியை வச்சு நீங்க வாங்கிக்கலாம். இல்ல இப்போ வேற ஏதாவது வந்து ஒரு பில்டிங்கே தீப்பிடிச்சிருச்சு, பில்டிங்கே வந்து டெமாலிஷ் ஆயிடுச்சு, ஒரு சுனாமி வந்துருச்சு அப்படின்னா பில்டிங்கை கூட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம். எம்ப்ளாயி கிளம்பிட்டான் அப்படின்னா நீங்க இன்னொரு எம்ப்ளாயி ஹையர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ரியாஸ் வந்து இங்க ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன பண்றாரு, இங்க வந்து பில்லிங் பண்ணுவார். கரெக்டா? பில்லிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த பில்லிங்ல என்ன நடக்கும், இங்க வர எல்லா கஸ்டமரோட இன்ஃபர்மேஷனும் இங்க கேதர் பண்ணுவார். கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுவார். அதுக்கு வந்து இது பில்லிங்க்கு ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவார். பில்லிங்க்கு யூஸ் பண்ற சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் யாருக்காவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். வெரி குட். டேலின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. டேலின்றது ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஃப்ரண்ட் எண்ட்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடியதுதான் ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாதத பேக் எண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜெனரலா சொல்லணும்னா அப்படிதான். ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட் உங்களுக்கு டேலி இருக்கு. டேலியில என்ன பண்றீங்க, இப்போ ரியாஸோட கடைக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு கஸ்டமர் வராரு அப்படின்னா ரியாஸ் பார்ப்பாரு. ஓகே, உங்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுங்க, கஸ்டமர் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிடுவார். கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன்னா அவருக்கு ஒரு கஸ்டமர் ஐடி கிரியேட் ஆயிடும். கஸ்டமர் ஐடி, அப்புறம் வந்து அவர் நேம் என்ன, அவர் வந்து என்ன வாங்கியிருக்காரு, அவர் வந்து என்ன ஆர்டர்ஸ் வாங்கியிருக்காரு, ஆர்டர்ஸ் என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு, அவருக்கு வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு ஆச்சு, இந்த டீடைல்ஸ், அவரோட ஃபோன் நம்பர், ஏன்னா ஃபோன் நம்பர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் வாங்கி இந்த டேட்டாவெல்லாம் வந்து இந்த டேலி மூலமா பேக் எண்ட்ல ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? ஏன்னா டேட்டா பேஸ்னா நான் என்ன மீன் பண்றேன் அப்படின்னா, இது ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. இந்த டேட்டாலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டேலி மூலமா, இல்ல வந்துட்டு இதுக்கு பேர் இஆர்பின்னு சொல்லுவாங்க. இஆர்பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மார்க்கெட் எல்லாருமே எஸ்ஏபி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எஸ்ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸான கம்பெனி இருக்கு. எஸ்ஏபி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ்ஏபில வந்து நிறைய டேட்டா பேஸ் வச்சிருக்கான், டேட்டா வேர்சிங் வச்சிருக்கான், அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே பண்றான். ஸோ அவன் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவன் எஸ்ஏபி இஆர்பியில தான் வந்தான், எஸ்ஏபி ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த நீங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல லோட் பண்ற இந்த எல்லா டேட்டாவும் பேக் எண்ட்ல ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகேவா? அந்த டேட்டா பேஸ்ல இந்த பர்டிகுலர் பூந்தமல்லி ரிலேட்டடான எல்லா கஸ்டமரோட இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த டிபி இருக்கும். இதை வந்து பூந்தமல்லி டிபின்னு சொல்லலாமா? பூந்தமல்லி டிபி. ஓகே, இதே மாதிரி இந்த டேட்டா பேஸ்ல நான் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்டேன், ஒரு எம்ப்ளாயி போயிட்டேன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு 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 பில்டிங் வந்து டெமாலிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கேன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் த சேம் ரியாஸ் கன்ஃபெக்ஷனரிஸ். ஆனா இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா, ஒரு 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 கம்பெனியோட டேட்டா மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த டேட்டாவே இல்லப்பா அப்படின்னா கேன் யூ ரீக்ரியேட் த டேட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயி வந்துட்டு போறான் அப்படின்னா, அவன் ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு போறான் அப்படின்னா அந்த கஸ்டமரோட இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க வச்சிருந்தா மட்டும்தான் அந்த கஸ்டமருக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து நீங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் மெசேஜ், ஆஃபர்ஸ், டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர்ஸ் பிளஸ் வந்து ரியாஸ் என்ன பண்றாரு, இந்த ஸ்வீட் ஸ்டால்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து என்னென்ன ஸ்வீட்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய போகணும், என்னென்ன ஸ்வீட்ஸ் நான் கொஞ்சமா போகணும் அப்படின்ற அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஒரு டேட்டா இருக்கும். ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கும் ஒரு டேட்டா, இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ள ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருப்பாரு. இந்த இடத்துல வேற என்ன வச்சிருப்பாரு, எம்ப்ளாயி இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருப்பாரு. அப்புறம் இந்த டேட்டா பேஸ்ல கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருப்பாரு, ஆர்டர் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருப்பாரு. ஸோ இது எல்லாமே இந்த டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த டேட்டா போயிடுச்சு அப்படின்னா ரியாஸ் வந்து திருப்பி ரீபில்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஸோ அதனாலதான் எது போனாலும் காசை கொடுத்து வர வச்சிடலாம். ஆனா ஒரு கம்பெனியோட டேட்டா அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா
அதை ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது இல்லையா? நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து டேட்டா போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். அதனாலதான் ஒரு டேட்டான்றது ரொம்ப முக்கியமா எல்லாராலையும் பார்க்கப்படுது. இப்ப வந்து நிறைய வந்துருச்சு, லைக் இன்னும் நிறைய பேக்கப் வந்துருச்சு, மெக்கானிசம்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ யூ கைஸ் ஆர் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் பேக்கிங் அப் யுவர் டேட்டா. நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்லயே வந்துட்டு லேப்டாப்ல சிஸ்டம்ல ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும். ஹார்ட் டிஸ்க் போயிடுச்சுன்னா யூ ஹேவ் த பேக்கப் இல்லையா? ஒரு 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 இது வச்சிருப்போம், எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சிருப்போம். இங்க ஏதாவது கிராஷ் ஆச்சுன்னா அதுல இருந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு கம்பெனிக்கு டேட்டான்றது இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரி, இப்ப ரியாஸ் வந்து பூந்தமல்லியோட மாடல் சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு, கடை நல்லா ஓடுது, டேட்டா பேஸ்ல டேட்டா நல்லா எல்லாம் இதாயிட்டே இருக்கு. ஓகே, சிமிலர்லி அவர் என்ன பண்றாரு, கிண்டில ஒரு பிரான்ச் போறாரு. நம்ம பார்த்துட்டோம். சிமிலர்லி ஒரு வேற ஏதோ ஒரு நல்ல இடம் சொல்லுங்க, சென்னையில இல்ல ஏதாவது ஒரு ஊர்ல சொல்லுங்க. பெங்களூர், ஹைதராபாத். சொல்லலாம், தப்பில்லை, சொன்னவே சொல்லலாம். பெங்களூரு, ஹைதராபாத், மும்பை. ஓகே, வெரி குட். சரி, சோ நீங்க வந்து இந்தியா ஃபுல்லா, அதாவது ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், தமிழ்நாடு லெவல்ல யோசிக்கலாம். சோ கிண்டி, அப்புறம் வந்து இப்போதைக்கு அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம இங்க போயிடலாம், நம்ம போரூர் அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் நார்த் மெட்ராஸ் போனீங்கன்னா என்ன இருக்கு, பிராட்வே. சோ இப்ப ரியாஸ் வந்து ஒரு கடையை ஆரம்பிச்சு இந்த பிசினஸ் நல்லா ஓடுறத பார்த்து ஒரு இடத்துலயும் பிரான்ச் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அக்ரி? இந்த பிரான்ச் அப்ப என்ன நடக்குது, இங்க நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் இந்த இண்டிவிஜுவல் பிரான்ச்ல நடக்கும். சோ பூந்தமல்லிக்கு ஒரு தனி பிரான்ச் மேனேஜர், பூந்தமல்லிக்கு ஒரு தனி எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பான், பூந்தமல்லிக்கு ஒரு தனி சேல்ஸ் அனலிஸ்ட் இருப்பான். அதே மாதிரி கிண்டிக்கு ஒரு பிரான்ச் மேனேஜர் இருப்பான், கிண்டிக்கு செட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, கிண்டிக்கு ஒரு சேல்ஸ் அனலிஸ்ட் இருப்பாங்க. சிமிலர்லி போரூர், பிராட்வே இந்த மாதிரி இருக்கு. அஸ்யூம் பண்ணுங்க ரியாஸ் வந்து ஒரு 100 பிரான்ச்சஸ் போட்டார் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு. ஏன்னா இவர் வந்து சென்னையில நடக்கிற பார்த்து அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, மதுரைக்கு போயிட்டாரு. அப்புறம் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியும் விட்டு வைக்கல, கோயம்புத்தூர் போயிட்டாரு. கோயம்புத்தூர்ல ஒரு 50 பிரான்ச் அங்க எங்க நல்லா பார்த்து ஓவரால் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து 100 பிரான்ச்சஸ் போட்டார். இதை யார் பண்ணியிருப்பா, நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ல யார் பண்ணது, நம்ம இதுல A2B பண்ணியிருப்பான். அடையார் ஆனந்த பவன் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் இன்டு பேக்கிங் அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் வேர்ல்டு வைடு போட்டான். அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி குட்டியா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி பிசினஸ் பில்ட் பண்ணி, லைக் இந்த மாதிரியான எல்லாத்தையும் விஷயத்த வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி, மேபி இந்த கிண்டி பிரான்ச்சை இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு சில இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்திருப்பாங்க. உன்னோட ரெவென்யூல எனக்கு இவ்வளவு % ஷேர் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. ஓகே, சோ அவங்களெல்லாம் வச்சு he turned, ரியாஸ் என்ன பண்ணாரு, ஒரு சிங்கிள் கம்பெனியை வந்து ஒரு மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸா போட்டு ஒரு கார்பரேட்டா மாத்திட்டாரு. இப்ப இங்க என்ன நடக்கும், கிண்டி பிரான்ச்க்கு ஒரு கிண்டி டேட்டா பேஸ் இருக்கும், கரெக்டா? அதே மாதிரி போரூர் பிரான்ச்க்கு ஒரு போரூர் டிபி இருக்கும், பிராட்வேக்கு ஒரு பிராட்வே டிபி இருக்கும். இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ள என்ன இருக்கும், அந்த பிரான்ச்சோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இங்க பூந்தமல்லியில் எப்படி பூந்தமல்லி எம்ப்ளாயி இருக்காங்க, பூந்தமல்லி ஆர்டர் இருக்கு, பூந்தமல்லி கஸ்டமர் இருக்கும். கிண்டியில கிண்டி மக்களுக்கான அந்த சரௌண்டிங்கான டேட்டா எல்லாமே அதுல மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இந்த போரூருக்கான இது போரூர் பார்த்துப்போம். இதெல்லாத்தையும் யார் டேக் கேர் பண்ணிக்குவா, ரியாஸால எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுமா, ஒரே ஆளு எல்லா இடத்தையும் போயிட்டு பார்க்க முடியுமா, முடியாது. ஒரு கடையா இருந்தா ரியாஸ் பார்க்க முடியும். நிறைய பிரான்ச் போடும்போது ரியாஸ் என்ன பண்றாரு, ரியாஸோட ரோல் மாறுது. இவர் வந்துட்டு இந்த பிரான்ச் டேக் கேர் பண்றதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டு he is becoming a CEO. CEO என்ன, Chief Executive Officer of a corporate company called Riyaz Baking and Confectionaries. ரியாஸ் வந்து மைண்ட் வைஸ் யோசிக்கிறாங்க, நான் இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்றேன் தான், நான் ஏன் இங்க வந்து டேட்டா இன்ஜினியரிங் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கேன், நான் பேசாம பிசினஸே போயிடலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. பட் தட் இஸ் ஓகே. ரியாஸ் இதை பார்த்துட்டு நீங்க நிறைய பிரான்ச்சஸ் போட்டீங்கன்னா அதுல வர ரெவன்யூ எங்களுக்கு வந்துடுறோம்ப்பா,
இப்பயே சொல்லிட்டேன். Sounds good. ஓகே, சோ அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு இந்த பிரான்ச் மேனேஜர் ரோல் கொடுங்க, எங்களுக்கு அது போதும். எனிவே, ஸோ ரியாஸ் இஸ் பிகமிங் சிஇஓ. அப்போ ரியாஸ் என்ன பண்றாரு, கையில நிறைய காசு வந்துருச்சு. நிறைய காசு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள எங்க ஒரு சென்னையில வந்துட்டு அவர் ஆரம்பிக்கிறப்ப எங்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு, பூந்தமல்லியில ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அவர் காசு வர 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 அவர் வந்து ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டியா மாறிடுவார், ஒரு சிஇஓ மாறிடுவார். அப்போ அவர் வந்து சென்னையிலேயே நல்ல ஒரு ஹாட் ஸ்பாட்ல அவரோட வீடு, பெரிய வீடை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவார். அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல அவரோட ஹெட் குவார்டர் பில்ட் பண்ணிடுவார். அசியூம் பண்ணிக்கோங்க, இந்த 100 பிரான்ச்சஸ்க்கும் ரியாஸ் வந்து ஹெட் குவார்டர் வந்து சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனா, அதாவது இந்த எல்லா 100 பிரான்ச்சஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமன் சென்னையோட ஹப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்னைக்கு மிடில்னா இப்ப என்ன சொல்லலாம், ஒரு கிண்டி சொல்லலாமா? ஓகே, கிண்டி விட்டுருங்க, நம்ம வந்து ஒரு அண்ணா நகர் சொல்லலாம். ஓகே, அண்ணா நகர்லயும் ஒரு இது. ஸோ ரியாஸ் என்ன பண்றாரு, ரியாஸோட பர்த் பிளேஸ் பூந்தமல்லின்னு வச்சுக்கோங்களேன். பூந்தமல்லிலேயே ரியாஸ் என்ன பண்றாரு, பெரிய வீடு கட்டுறாரு. பெரிய வீடு கட்டி இந்த இடத்துல அவரோட பெரிய வேர் ஹவுஸ் பில்ட் பண்றாரு. என்ன வேர் ஹவுஸ் பில்ட் பண்றாரு? வேர் ஹவுஸ்னா என்னன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை பில்ட் பண்றாரு. இங்க மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு, இங்க இருந்து பூந்தமல்லிக்கு, இங்க இருந்து கிண்டிக்கு, இங்க இருந்து போரூருக்கு, இங்கெல்லாம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சப்ளை பண்ணுவார். சில ஐட்டம்ஸ்லாம் அந்த லோக்கல் பிரான்ச்லயே மேக் பண்ணுவாங்க. பட் தேர் ஆர் ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் which we will transport from this main branch into all the individual branches. இப்ப இந்த மெயின் பிரான்ச் வந்து ரியாஸுக்கு வந்து பூந்தமல்லியா மாறிடுச்சு. ஓகே, இப்ப எப்படி ஆலடிப்பட்டியன் கருப்பட்டி காஃபின்னு ஒண்ணு வந்து சென்னையில ஃபேமஸ் ஆச்சு. எப்படி அவன் எங்க இருந்து வந்தா, சென்னையில நிறைய பிரான்ச் போட்டான். பட் அவனோட மெயின் பிரான்ச் எங்க, திருநெல்வேலியில தான் இருக்கும். ஏன்னா இஸ் வெரி பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் திருநெல்வேலி. அதனால மெயின் பிரான்ச் திருநெல்வேலி அப்படின்றது எப்பவுமே இருக்கு. அந்த மாதிரிதான் ரியாஸ்க்கு வந்து மெயின் பிரான்ச் பூந்தமல்லி அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இந்த பூந்தமல்லி பிரான்ச் நல்லா பெருசாக்கிடுவாரு. இங்க வந்து இது வந்து ஒரு வேற இது மாதிரி ஆக்கிட்டு இந்த எல்லா 100 பிரான்ச்சஸ்க்குமே பூந்தமல்லி தான் மெயின் பிரான்ச் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும். சரி, இது வரைக்கும் சொன்னதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்கும்? இல்ல. ஓகே, சரி, அப்படியே வந்து அடுத்த பேஜுக்கு போகலாம். Shakil, you there, ma? Yes, sir. Okay. Shakil, are you able to follow with all the Tamil words that I'm saying? I hope you should be knowing by now. Situation based, I can understand situations. All right, no worries. சரி, all right. இப்போ இங்க என்ன நடக்குது, ரியாஸ் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் வச்சிருக்காரு. இது வந்து இது வந்து பூந்தமல்லி பிரான்ச், அப்புறம் இங்க வந்து கிண்டி பிரான்ச், அப்புறம் பிராட்வே, அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரான்ச் இருக்கு. அப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல ஒண்ணு வச்சிருக்காரு. மதுரையில வச்சிருக்காரு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரான்ச்சஸ் அவங்க பில்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இங்க வந்து ஈரோடு, திருச்சி, இதெல்லாம் லோக்கல் பிரான்ச்சஸ். இது எல்லாத்துக்கும் பிரான்ச் மேனேஜர் போட்டாரு. அந்த பூந்தமல்லியோட பிரான்ச் மேனேஜரோட வேலை பூந்தமல்லி பிசினஸ் க்ரோ பண்றது. கிண்டியோட பிரான்ச் மேனேஜர் வேலை கிண்டியோட பிசினஸ் க்ரோ பண்றது. சிமிலர்லி மதுரையில இருக்கிற பிரான்ச் மேனேஜரோட வேலை மதுரையை பார்த்துக்கணும்.
he doesn't have to worry about Coimbatore. Trichy doesn't have to worry about Madurai. ஏன்னா இவங்களாம் யாரு எம்ப்ளாயிஸ். நீங்க ரியாஸ் வந்து ஜமாலை ஹையர் பண்ணியிருக்காரு as a பூந்தமல்லி பிரான்ச் மேனேஜர். ஜமால் doesn't have to worry about கிண்டி பிரான்ச். அது என்னோட வேலை கிடையாது. எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறீங்க, என் சம்பளத்துக்கு நான் என்ன ஒர்க் பண்ணணுமோ அந்த பூந்தமல்லி மட்டும் தான் பார்த்துப்பேன். எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய சேலரி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நான் கிண்டியும் பார்த்துக்குவேன். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, இது இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் பேக் எண்ட்ல என்ன இருக்கும்? பேக் எண்ட்ல என்ன இருக்கும்? பேக் எண்ட்ல டேட்டா பேசஸ் இருக்கும். வேர் யூ ஸ்டோர் ஆல் தி டேட்டா. இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க, டேலியோ ஒரு இதோ யூஸ் பண்றீங்க. கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டேட்டா பேசஸ்ல வச்சிருக்கீங்க. டேட்டாபேஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார், டேட்டாபேஸ்னா என்ன? கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. இங்க இருக்கிற எல்லா பூந்தமல்லி பிரான்ச் டீடைல்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி இங்க பூந்தமல்லி டேட்டாபேஸ்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு டேட்டாபேஸ்ல இங்க வச்சிருக்கீங்க. பட் இப்போ இங்கதான் நம்ம சிஇஓட இன்ட்ரோடக்ஷன். சிஇஓ யாரு? ரியாஸ். ரியாஸ் கம்பெனி என்ன? ரியாஸ் பேக்கிங் அண்ட் confectionaries வச்சிருக்காங்க. இப்போ I have question. Should Riaz worry only about Pondamalli branch or he has to concern about all the branches? All the branches. Pondamalli branch manager யாரு? இப்போதைக்கு ஜமால். ஜமாலோட வேலை பூந்தமல்லியை பாத்துக்கிறது. ஜமால் இதெல்லாம் பாக்குறோம் தேவையில்லை. ஜமால் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி. ஆனா ரியாஸ் அப்படி இல்லை. ரியாஸ் இஸ் a CEO. He is the one who is in charge of CEO and founder. ஸோ அவர் தான் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும். ஸோ அவர் என்ன ஹையர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் தான் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். அப்ப என்ன பண்றாரு? This is the place where he is turning a individual branches into corporate. கார்ப்பரேட்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இவர் வந்து இங்க மெயின் பிரான்ச் எங்க? பூந்தமல்லி. இந்த மாதிரி பூந்தமல்லி லோக்கல் பிரான்ச் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய இங்க வந்து ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல கடை இருக்கு அப்படின்னா, இவர் என்ன பண்றாரு? ஒரு 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு பெரிய இடத்தை பார்த்து அங்க வந்து ஒரு மெயின் பிரான்ச் எல்லாம் போட்டு, இதுதான் என்னோட பெரிய இது வந்து என்னோட ஹெட் ஆஃபீஸ், ஹெட் குவார்ட்டர் ஆர் ஹெட் ஆஃபீஸ் இது வேணா சொல்லலாம். நீங்க வந்து உங்களோட நீங்க ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் இப்ப A to B பேப்பர்ல வாங்கினீங்களே, மேனுஃபேக்சரிங் அட் மார்க்கெட்டிங் அட் அப்படின்ற மாதிரி தனித்தனி யூனிட்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஹெட் ஆஃபீஸ் அட்ரஸும் அங்க போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் இங்க இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரியாஸ் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு டேட்டா பேஸ பில்ட் பண்றாரு. எனக்கு சொல்லுங்க, இப்ப ரியாஸ் வந்து இங்க இந்த சிஇஓ வந்து ரியாஸ் வந்து இந்த பிசினஸ் சக்சஸ் ஆக்குறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்? நிறைய விஷயம் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த பிசினஸ் எடுத்துட்டு போறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்? இப்போ எல்லாருமே எப்படி வந்து நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணணும்? இப்போ வந்து ரியாஸ் என்ன பண்ணுவாரு? எல்லா பிரான்ச்சையும் மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒரு பிரான்ச்லயுமே வந்துட்டு யாரு நிறைய ரெவென்யூ ப்ரொடியூஸ் பண்றானோ அவனை வந்து நான் வந்து பிரான்ச் மேனேஜர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவனுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுப்பேன். இல்ல இந்த மாதிரி வந்து இந்த அவுட் ஆஃப் ஆல் த பிரான்ச்சஸ்ல 100 பிரான்ச்சஸ்ல எந்த எம்ப்ளாயி ரொம்ப சூப்பரா வேலை பார்க்கறானோ அவனுக்கு வந்து நான் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த இயர் அவார்டு எல்லாம் கொடுப்பேன். கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது என்னால இந்த ஜோன்ல பண்ண முடியுமா? இந்த ஜோன்ல ஏன்னா பூந்தமல்லிக்கு தனி டேட்டா பேஸ் இருக்கு, கிண்டிக்கு தனி டேட்டா பேஸ் இருக்கு, பிராட்பேக் தனி டேட்டா பேஸ் இருக்கு. நான் இங்க போய் தேன்னா பூந்தமல்லியோட டேட்டா மட்டும் தான் கிடைக்கும். இங்க தேன்னா ஐ கெட் ஒன்லி கிண்டி. பட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு மேக் எனி பிசினஸ் டெசிஷன் யார் எடுப்பா? ரியாஸ் எடுப்பார். ரியாஸ் சிஇஓ, மேபி வந்து இப்ப ரிஸ்வான் வந்து சிஎஃப்ஓ.
சீஃப் ஃபங்க்ஷனல் ஆஃபீஸர், அவ்வளோ சிஎஃப்ஓ, அவ்வளோ பெரிய டாப் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்காங்க. இந்த பிசினஸ் டெசிஷன் எடுக்கணும். பிசினஸ் டெசிஷனை இந்த இடத்துல உட்காந்து எடுக்க முடியுமா மக்களே? விசாரணம் முடியும், ஆனா அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். டைம் எடுக்கும். ஆமா, இதை எடுத்து கம்பேர் பண்ணிட்டு பெரிய வேலையா இருக்கும். ரொம்ப பெரிய தலைவலியா இருக்கு. ஏன்னா இண்டிவிஜுவலா இதெல்லாம் லோக்கல் ஸ்டாண்ட் அலோனா இருக்கு, இவங்களால பண்ண முடியல. அப்ப என்ன பண்றாங்க, ரியாஸ் என்ன பண்றாரு, ஒரு கம்பெனிக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்றாரு. ஒரு கம்பெனி சிடிஎஸ்ஓ டிசிஎஸ்ஓ ஒரு கம்பெனிக்கு இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் வச்சிருக்கேன், இந்த பிசினஸ்க்கு வந்து எனக்கு நீங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க, ஐடி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க, எனக்கு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி வருது. இந்த மாதிரி பிசினஸ் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணணும், இந்த 100 பிரான்ச்சஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவையும் ஒரு காமனான ஒரு மெயினான ஒரு இடத்துல வைக்கணும். கரெக்டா? ஒரு பெரிய இடத்துல வைக்கணும். இந்த குட்டி குட்டி 100 டேட்டா பேசஸும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய டேட்டா பேசஸா இங்க வரணும். அந்த டேட்டா பேஸ்க்கு நம்ம ஒரு பேர் வைப்போம். அதுக்கு நான் சொல்றேன் என்னன்ட்டு. அதுக்கு முன்னாடி இப்ப இந்த டேட்டா பேஸ்னா என்ன? டேட்டா பேஸ்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு, the way you store the data, அதான் உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல. சோ இந்த டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான். ஓகேவா? அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்க எதுல இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க? நீங்க வந்து ஒரு 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 கம்ப்யூட்டர்னா உங்களுக்கு என்னென்ன உங்க மைண்ட்ல வரும் மக்களே? கம்ப்யூட்டர் இஸ் நத்திங் பட் சிபியு. கரெக்டா? நம்மளாம் சின்ன வயசுல லிசன் பண்ணுவோம், மானிட்டர் தான் சிபியு, கம்ப்யூட்டர்னாலே நமக்கு மானிட்டர் தான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் ஒரு டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, கடைக்கு போறீங்க, எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல டேட்டாபேஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன கேக்குறீங்க அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஒரு 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 5 ஜிகாட் சிபியு 5 ஜிகாட் சிபியு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல சிஸ்டம் வேணும், எனக்கு வந்து 5 டெராபைட்ஸ் 5 டிபி ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க் வேணும்னு சொல்லுவீங்க. அப்படிதானே? நீங்க ஒரு லேப்டாப் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, எனக்கு எவ்வளவு ப்ராசஸிங் இருக்கு, எவ்வளவு எனக்கு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குன்றத மெயினா. மூணாவது என்ன மெயினா பாப்பீங்க, கம்ப்யூட்டர் வாங்கும்போது ரேம் பாப்பீங்க. ரேம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி, உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். இது வந்து உங்களுக்கு 5 டிபிங்கிறது பெர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ். ரேம்ங்கிறது என்ன? ரேம்ங்கிறது என்ன? டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ். எக்ஸாம்பிள், ரேம் வந்து எனக்கு ஒரு 16 ஜிபி ரேம் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. சோ ஹார்ட் டிஸ்க், அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க்கும் ரேமுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? Anyone? We can retrieve the data from the disk, and it cannot be retrieved from the RAM. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க என்னோட லேப்டாப், என் லேப்டாப்ல வந்து நான் வந்து ஒரு மூவிஸ் வச்சிருக்கேன், இல்லைன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ ஹேவ் திஸ் டாக்குமெண்ட், ஸ்னோஃப்ளேக் இருக்கு அப்படின்னா ஐ டூ ஹேவ் திஸ் மெனி டாக்குமெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கு. பிளஸ் ஆர் நான் என்ன பண்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ வச்சிருக்கேன், 52 MB டேட்டா. இத நான் இப்ப இதை ஓபன் பண்றேன். ஓபன் பண்ணும்போது என்ன அப்ளிகேஷன்ல ஓபன் ஆகுது? Hey everyone, welcome to another video on Snowflake. எந்த அப்ளிகேஷன்ல ஓபன் ஆகுது? PLC மீடியா பிளேயர் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன்ல ஓபன் ஆகுது. இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை ஓபன் பண்றதுக்கு இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நான் ஓபன் பண்றேன். ஓகே, சோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது. இந்த வீடியோ ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த வீடியோ வந்து PLC மீடியா பிளேயர் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலமா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் எங்க ஓடிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த RAM அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 16 ஜிபி நீங்க இந்த லேப்டாப்ல இருக்கு அப்படின்னா, அந்த 16 ஜிபில தான் இந்த ஸ்டோரேஜ் எப்பவுமே எடுத்துக்கும். இன்கேஸ் நான் சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும், இந்த பர்டிகுலர் VLC மீடியா பிளேயர் க்ளோஸ் ஆயிடும். நான் சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா இதெல்லாம் இருக்காது.
ஆனா இந்த பர்டிகுலர் டெஸ்க்டாப்குள்ள இந்த பாத்துக்குள்ள ஸ்னோஃப்ளேக்குள்ள இந்த ஃபைல் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இந்த ஃபைல் இஸ் நத்திங் பட் மை ஹார்ட் டிஸ்க். இது பிசிக்கல் ஸ்டோரேஜ். சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இது இப்படியே இருக்கும். பட் ரேம் அப்படிங்கிறது டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ். நான் இப்போ இதை நான் ஓபன் பண்ணும்போது இது வந்து ரேம் ஸ்பேஸ் Hey எடுத்து everyone, welcome to another இந்த video அப்ளிகேஷன் on VLC ஓடுது. Snowflake Technology. ஒன்ஸ் நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ரேம்ல இருந்து அந்த ஸ்பேஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுது. நான் வேற ஏதாவது ஓபன் பண்ணா அந்த இது ஓபன் ஆகுது. புரிஞ்சுச்சா? So this is the difference between, see these are very basics. I hope many of you understood. இல்லைன்னா இப்படிதான் நீங்க பார்க்கணும். ஒரு சிஸ்டம் வாங்குறப்ப நீங்க என்ன ப்ராசஸரு, என்ன ஹார்ட் டிஸ்க்கு, என்ன ஜிபி ரேம்ல வாங்கணும்னு நீங்க பார்க்கணும். ஸோ இப்போ வந்து பூந்தமல்லி பிரான்ச் இனிஷியலா வாங்குறப்ப ரியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் வரும்போது என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஒரு சின்ன டேட்டா பேஸ் போதும் எனக்கு, ஏன்னா பூந்தமல்லியை மட்டும் தான் நான் மேனேஜ் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு டிபி வாங்கிடுவீங்க. டிபின்றது ஒரு ப்ராடக்ட். டிபிக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. வெரி குட். ஆரக்கிள்னு ஒரு கம்பெனி, ஆரக்கிள்னு ஒரு டிபி இருக்கு. ஆரக்கிள்னு ஒரு டிபி வேற. சாரி, SQL சர்வர். வெரி குட். மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் SQL சர்வர். வேற MySQL. Postgres. வெரி குட். ஸோ இந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான டேட்டாபேசஸ் இருக்கு மக்களே. ஓகேவா? ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வாங்கி அந்த சிஸ்டம்ல ஆரக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திஸ் பிகம் அ டேட்டாபேஸ் சர்வர்னு போட்டுருவீங்க. கரெக்டா? இது வந்து டேட்டாபேஸ் சர்வர். இந்த டேட்டாபேஸ் சர்வருக்குள்ள என்ன இருக்கும், இது 5 GHz CPU அப்படிங்கிற வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ள 5 TB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு. இதுல வந்து நான் 16 GB, மேபி வந்து ஒரு 16 GB வேணாம், ரொம்ப கம்மி, 64 GB வச்சுக்கிறேன், ரேம் வச்சுக்கிறேன். ஸோ இது வச்சுக்கும் போது இந்த வந்து இந்த சர்வருக்குள்ள நான் இந்த ஆரக்கிள் அப்படிங்கிற டேட்டாபேஸை இன்ஸ்டால் பண்றேன். ஸோ இதுதான் டேட்டாபேஸ் சர்வர். இந்த டேட்டாபேஸ் சர்வர், ஏன் இதை நான் சர்வர்னு சொல்றேன், சர்வர் வந்து ஒன்லி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். சர்வருக்கும் கிளைண்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியும் இல்லையா? சர்வர்னா சர்வர் என்ன பண்ணும், சர்வர் கிளைண்ட்னா என்ன, கிளைண்ட் வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணும். இங்க இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு கிளைண்ட் கேக்குறீங்க அப்படின்னா ரெக்வெஸ்ட் பண்ணும், அதை அந்த பர்டிகுலர் சர்வர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். கரெக்டா? இது I don't want to deep dive into this. If you do not understand this concept, just go through the random browsing, understand the difference between client and server. கிளைண்ட்னா எப்படி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணும், சர்வர்னா எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அப்படின்றத நீங்க பார்த்துக்கோ. ஓகே? ஸோ டேட்டாபேஸ் சர்வர், இந்த ஒரு சர்வர் நான் பில்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த எதுக்கு, பூந்தமல்லி பிரான்ச்க்கு. ஓகே? ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாபேஸ் சர்வர்ல இதை போட்டுட்டதுக்கு அப்புறம் இதுல எல்லாம் பூந்தமல்லி டேட்டா ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ இந்த டேட்டாபேஸ் சர்வருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, இதுக்கு ஆக்சஸ் யார் யாருக்கு கொடுக்கணும், திஸ் இஸ் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். இதுல நம்ம என்ன கொடுக்கணும், யூசர் நேம் கொடுக்கணும், யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட். ஸோ மேபி இந்த யார் யாருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும் இந்த டேட்டாபேஸ்க்கு அப்படின்னா, லோக்கல் பிரான்ச் மேனேஜருக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும், இல்ல இண்டிவிஜுவல் பூந்தமல்லி அனலிஸ்டுக்கு இந்த டேட்டாபேஸ்ல ஆக்சஸ் இருக்கும். எல்லா எம்ப்ளாய்க்கெல்லாம் ஆக்சஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா? யார் யாருக்கெல்லாம் தேவையா இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த ஆக்சஸ் கொடுக்கும். மேபி டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கூட இருக்கலாம், ஏன்னா அவங்க வந்து பெரிய ஆளுங்க, எல்லாத்துக்கும் ஆக்சஸ், ரியாஸ்க்கு கூட இருக்கலாம், எல்லாத்துக்கும் ஆக்சஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு இங்க வைப்பாங்க. ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ் சர்வரை பில்ட் பண்ணி அதுக்கு ப்ராப்பர் ஆக்சஸ் கொடுத்து இந்த டேட்டாபேசஸ் இது எல்லாத்தையும் அவங்க மேனேஜ் பண்றாங்க. ஓகே? சரி, இப்போ வந்து நம்ம இங்க போயிடலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஓரளவு புரிஞ்சு, இந்த பிரான்ச்ல இவ்வளவு டேட்டாபேசஸ் இருக்கு, அந்தந்த டேட்டாபேஸ் சர்வர் அந்தந்த பிரான்ச்சை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறது. இது எல்லாத்தையும் பிசினஸ் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும், இப்போ ரிஸ்வான் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாரா, இல்ல வந்து நம்ம முஃபீத் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாரான்றதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும், ரிஸ்வானையும் முஃபீத்தையும் கம்பேர் பண்ணாதான் பண்ண முடியும் இல்லையா? ரிஸ்வான் தனியா ஒரு இடத்துல இருக்காரு, முஃபீத் தனியா ஒரு இடத்துல இருக்காரு.
இவங்க 2 பேரையும் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி வந்துட்டு கம்பேர் பண்ண முடியும்? அவங்க 2 பேரையும் ஒரு இடத்துல வர வச்சாதான் இவன் எப்படி பண்றான், அவன் எப்படி பண்றான், இவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கம்பேர் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ அதை கம்பேர் பண்றதுக்கு வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, யூ ஹேவ் டு கன்சாலிடேட் ஆர் இன்டகிரேட் ஆர் எல்லாத்தையும் இங்க ஒரு காமனான ஒரு பிளேஸ்ல நீங்க ஓகேவா? இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு பூந்தமல்லி டேட்டா, இங்க வந்து கிண்டி டேட்டா, இங்க வந்து கோயம்புத்தூர் டேட்டா, எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி இந்த ஒரு இடத்துல நீங்க வைக்கணும். ஓகே, இது வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க ஒரு இடத்துல வைக்கணும். எல்லா இடத்துலயும் வைக்கணும். ஓகேவா? வச்சுட்டு இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, இங்க எல்லாமே வச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இங்க பூந்தமல்லி டேட்டா, கிண்டி டேட்டா அப்படின்னு, இப்போ பூந்தமல்லியில நீங்க நான் ஒரு டேட்டாபேஸ்ல என்ன சொன்னேன், கஸ்டமர் இன்ஃபோ இருக்குன்னு சொன்னேன். இங்க வந்து இங்க கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா கிண்டிலையும் கஸ்டமர் இன்ஃபோ இருக்கும், பிராட்வேலையும் கஸ்டமர் இன்ஃபோ இருக்கும், கோயம்புத்தூர்லயும் கஸ்டமர் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? இங்கே ஆர்டர் இருக்கும், இங்கேயும் ஆர்டர் இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். இங்க வந்துட்டு இங்கேயும் வந்து பூந்தமல்லி கிண்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டாபேஸ்க்குள்ள தனித்தனியா இப்படி வைக்க மாட்டோம். இங்கேயும் ஒரே ஒரு கஸ்டமர் இன்ஃபோ தான் இருக்கும். ஆனா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த கஸ்டமர் இன்ஃபோன்ற இடத்துல இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிரான்ச் கோடுன்னு ஒண்ணு வச்சிருவோம். பிரான்ச் கோடுன்னு கொடுத்தோம்னா இங்க வந்து என்ன, பூந்தமல்லிக்கு 001, மதுரைக்கு 002 அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ஒரே ஒரு டேபிள் தான் கஸ்டமர் டேபிள்ல இந்த டேட்டா, இந்த கஸ்டமர் டேட்டா, இந்த கஸ்டமர் டேட்டா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வந்து இங்க ஒரே டேபிள் தான் வைக்க போறோம். என்ன டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச் கோட்ல ஒரு தனி காலம், ஒரு டேபிள்ல ஒரு காலமை வந்து பிரான்ச் கோட் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்றோம். அப்பதானே நமக்கு தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா எந்த பிரான்ச்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக நீங்க எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி இங்க ஒரு இடத்துல வைக்கிறீங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ரியாஸ் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிஇஓ, சிஎஃப்ஓ, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மேனேஜ்மெண்ட், அப்புறம் இந்த மாதிரி டேட்டாவை அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாமே வந்து இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இருந்து வந்துதான் they will take all the business decision. ஓகேவா? இப்ப சொல்லுங்க, இது எல்லாத்தையும் நான் இங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் தேவைப்படுது. ரியாஸ் வந்து ஒன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றாரு, எந்த பிரான்ச் வந்து நல்ல சூப்பரா ரெவென்யூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு இந்த மாசத்துல அப்படின்னு கேக்குறாரு. அத வந்து இங்க பார்த்தா சொல்ல முடியுமா? இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ்ல பார்த்தா சொல்ல முடியுமா? எஸ் ஆர் நோ? ஆமா, கண்டிப்பா சொல்லலாம். வெரி குட். இங்க சொல்ல முடியுமா? இண்டிவிஜுவலா பார்த்து சொல்ல முடியும், பட் இட் வில் டேக் டைம். ரைட், ஓகே, லேட் ஆகும். ரைட், கம்பேர் பண்ணி ஆளெல்லாம் வச்சு பண்ணணும். இங்க ஒரே ஒரு டேட்டாபேஸ், ஒரே ஒரு இதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்தீங்க, எல்லாமே சொல்ல முடியும். இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து ஒரு 5 GB இல்லைன்னா 16 MB அந்த மாதிரி ஒரு 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 10 TB டேட்டா இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் இப்படி வாங்கியிருக்கோம். இப்ப இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து நான் 5 GHz வாங்கியிருக்கேன், இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டேட்டாபேஸ நான் என்ன சைஸ்ல வாங்கியிருக்கணும்? ரியாஸோட பிரான்ச் வந்து 100 பிரான்ச்சஸ். ஓகேவா? 100 பிரான்ச்சஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. அப்போ இங்க இருக்கிற என்ன சர்வர் கான்ஃபிகரேஷனோ இதை விட 100 டைம்ஸ் பிக்கரா இருக்கணுமா எனக்கு இங்க? அப்ப இங்க என்ன பண்ணணும், சிபியூ, இங்க இந்த சிபியூ வந்துட்டு சூப்பர் ஃபாஸ்டா இருக்கணும். இது வந்து மேபி ஒரு 1000 GHz சிபியூ. ப்ராசஸர் வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து ஒரு பெட்டாபைட்ஸ், டெராபைட்ஸ், மெகாபைட், ஜிகாபைட், பெட்டாபைட் சொல்லுவோம் இல்லையா, 1000 பெட்டாபைட்ஸ். அப்புறம் வந்து ரேம் என்ன வைக்கலாம், ரேம் வந்து ஒரு 1000 GB ரேம். இந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து பெரிய கான்ஃபிகரேஷனா வச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் இவ்வளோ டேட்டாவையும் அக்காமடேட் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அக்ரி? எஸ் ஆர் நோ? எஸ்.
இந்த பெரிய உங்களுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் தேவைப்படுது. ஸோ இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டப். ரியாஸ் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த பர்டிகுலர் கான்ஃபிகரேஷன் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவார். ஏன்னா அப்பதான் இதுல வந்து பெரிய டெசிஷன் எடுக்க முடியும். இதுல எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி அக்கோமடேட் பண்ணி ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இது தேவைப்படுது. ஓகேவா? சரி, இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இங்க என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ரியாஸோட கொஸ்டின் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இங்க இருந்து எடுக்க முடியாது, இங்க இருந்து தான் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த இயர், பிரான்ச் ஆஃப் த இயர்னு எடுக்க முடியும். ஓகே, இன்னொரு இது மட்டும் பண்ண முடியாது. ரியாஸ் வந்து பாக்குறாரு, இது வந்து மெயினா வந்து இது வந்து ஹிஸ்டரி மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னா ரியாஸ் வந்து என்ன சொல்றாரு, இந்த பூந்தமல்லி பிரான்ச்ல இங்க டிபி இருக்கு இல்லையா, இங்க வந்துட்டு என்னன்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு மாசம் டேட்டா மட்டும் தான் வைப்பாங்க. அந்த ஒரு மாசம் இப்ப ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜனவரி 31ஆம் தேதி இங்க இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் இங்க மூவ் பண்ணிடுவாங்க. இங்க மூவ் பண்ணா மட்டும் தானே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் ஃப்ரீ கிடைக்கும். கரெக்டா? இதை மூவ் பண்ணிட்டு இங்க டெலிட் பண்ணிடுவாங்க. டெலிட் பண்ணி பிப்ரவரி மந்த்தை ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் பிப்ரவரி மந்த்தை மூவ் பண்ணிட்டு மார்ச்சை ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல எங்க ஹிஸ்டரி மெயின்டைன் ஆகுது, இங்கேயா பெருசுலயே சின்னதுலயா? பெருசுல. இங்கதான் உங்களுக்கு எல்லா ஹிஸ்டரியும் வந்துட்டு இங்க வந்து டெலிட் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டோம். ஏன் டெலிட் பண்ண மாட்டோம்? ரியாஸ் வந்து எனக்கு லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கான டேட்டாவெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாரு, 5 இயர்ஸ்க்கான டேட்டா இங்க இருந்தா அவரால் எடுக்க முடியும். இங்க இருக்காது. இங்க வந்து லேட்டஸ்ட் டேட்டா மட்டும் தான் இருக்கும். அதாவது ரியல் டைம் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ரியல் டைம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இங்க இருக்கும். மற்றபடி எல்லா ஹிஸ்டரியும் அவர் இங்கதான் வச்சிருப்பாரு. இங்க இருந்துதான் நீங்க எடுத்தாங்க. ஓகே, சோ இதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த லாஸ்ட் 1 இயர் ட்ரெண்ட் பாக்குறாரு. ட்ரெண்ட் பார்த்து ரியாஸ் வந்து ஒண்ணு கேட்கிறாரு. அதாவது யாருக்கிட்ட கேட்கிறாருன்னா சிபிஓன்னு ஒருத்தர் இருக்கான், சீஃப் பிராக்டிஷன் ஆஃபீஸர். அவன் யாருன்னா இந்த பிசினஸ் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு ஆளு. அவன்கிட்ட கேட்கிறான், தம்பி என்னப்பா ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1 இயரா பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன், நம்மளோட ஓவரால் ப்ராடக்ட்ல இந்த பர்டிகுலர் ஐஸ்கிரீம் மட்டும் எல்லா பிரான்ச்லயும் நல்லா செல் ஆகுது, கிண்டில மட்டும் ப்ராப்பரா செல் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா இந்த இடத்துல பார்ப்பான் ஆர்டர் டீடைல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஆர்டர்ல பார்க்கும்போது பூந்தமல்லி சூப்பரா பண்ணியிருக்கான், பிராட்வே சூப்பரா பண்ணியிருக்கான், கோயம்புத்தூர் சூப்பரா பண்ணியிருக்கான், எல்லாமே சூப்பரா பண்ணியிருக்கான். ஆனா கிண்டி மட்டும் சரியா பண்ண முடியல. ஏன்னா கிண்டில ஐஸ்கிரீம் சரியா செல்லே ஆகல. அது இங்க பார்க்கும்போது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா எல்லா டேட்டாவும் இங்க இருக்கும், ஆர்டர் டீடைலும் இருக்கும் இல்லையா, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ ரியாஸ் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நேரா வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச் மேனேஜர், ஓகே கிண்டியில தானே ஓடல, கிண்டியோட பிரான்ச் மேனேஜரை போனை போடுப்பா. போன் போட்டு, தம்பி ஏன்பா உனக்கு ஐஸ் எல்லாம் போக மாட்டேங்குது, ஏன் என்ன பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து அந்த கிண்டியாவோட பிரான்ச் மேனேஜர் கிட்ட பேசி ஏதோ ஒன்று ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவான். அப்போ ரியாஸ் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் ஆஸ் அ சிஇஓவா. என்ன பண்ணலாம், இந்த கிண்டி லோக்கல் சரௌண்டிங்ல இருக்கிற அந்த எல்லா கஸ்டமர் கிட்டையும் இந்த ஐஸ்கிரீமை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கிறது, அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு 20% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த கிண்டியோட டேட்டா பேஸ் இருக்கும் இல்லையா, இந்த டேட்டால இருக்கிற எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஒரு 20, அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கும், இந்த இடத்துலதான் ஒரு ஹிஸ்டரி டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னு நான் சொன்னேன். ஸோ இந்த கிண்டியில லாஸ்ட் 1 இயர் வந்த எல்லா கஸ்டமரோட டேட்டாவையும் போன் நம்பர் எடுத்து அவனுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீமுக்கு நான் 20% டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்லிட்டு ப்ரொமோட் பண்ணனா மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த்ல நிறைய ஐஸ்கிரீம் செல் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. பாக்குறான் ரியாஸ் வந்து பிப்ரவரி மந்த் வராரு, பிப்ரவரி மந்த் வந்து பாக்குறாரு, பிப்ரவரி மந்த்தும் ஐஸ்கிரீம் ப்ராப்பரா செல்லே ஆகல. அப்ப பாக்குறாரு, என்ன நான் 20% கொடுத்தும் எனக்கு செல் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் ராங் வித் திஸ் ஐஸ்கிரீம் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஏரியா. அப்ப என்ன பண்றாரு, இந்த ஐஸ்கிரீம் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட இந்த கிண்டில இருந்து தூக்கிடுறாரு. நான் எதுக்கு ஓடாத ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கணும், தேவையில்லை, நான் ஃப்ரீசருக்கு செலவு பண்ணணும், நான் வந்து நான் கரண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணணும், தேவையில்லாம செலவு பண்ணணும் இல்லையா, அதனால நான் இதை தூக்கணும் அப்படிங்கிறத பிப்ரவரி மந்த் டிசைட் பண்றாரு. இந்த மாதிரியான எல்லா பிசினஸ் டெசிஷனும் அவர் எங்க உட்காந்து எடுக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த இடத்துல உட்காந்துதான் எடுக்கிறாரு. ஓகேவா? இதை இவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்றா, ஒரு அனலிஸ்ட் இருப்பான்.
அனலிஸ்ட் வந்து இந்த டேட்டா பேஸோட இன்டராக்ட் பண்ணி அதாவது ஒரு ரியாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஇஓக்கு வந்து ஒரு டெக்னிக்கலா நிறைய விஷயம் தெரியாது. ஏன்னா அது சொல்றேன் ஏன்னு சொல்லிட்டு. இந்த அனலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவான், இங்க இருந்து எல்லா டீட்டெயிலும் எடுத்து ரியாஸ்க்கு அப்படியே கொடுக்குறான். ஓகேவா? சரி, இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல லேயரை செப்பரேட் பண்ணுவோம். இந்த இண்டிவிஜுவல் டேட்டா பேசஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, இது எல்லாமே குட்டி குட்டி டேட்டா பேசஸ். இந்த டேட்டா பேசஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா OLTP, ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங். ஏன் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் அப்படின்னா, டிரான்சாக்ஷன்னா என்ன, நீங்க ஏடிஎம் குள்ள போறீங்க, கிரெடிட் கார்டை உள்ள டெபிட் கார்டை போட்டு ஸ்வைப்பிங் மிஷின் ஸ்வைப் இன் பண்றீங்க, ஸ்வைப் அவுட் பண்றீங்க, மணி வெளியே வருது, அது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இல்லையா? கிண்டி பிரான்ச்குள்ள ஒரு கஸ்டமர் உள்ள வரான், அவன் உள்ள வந்துட்டு ஒரு 10 ஸ்வீட்ஸ் வாங்கிட்டு, 10 kg ஸ்வீட்ஸ் வாங்கிட்டு போறான், காசு பே பண்றான், அது ஒரு டிரான்சாக்ஷன். இந்த மாதிரி எல்லா டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிற எல்லாத்துக்குமே OLTP அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இது எல்லாமே இதுதான் நம்ம பார்த்த RDBMS. R stands for ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த எல்லா இண்டிவிஜுவல் டேட்டாபேஸ் தான் சொல்றோம். இதைத்தான் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷனல் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்னு சொல்றோம். இந்த டேட்டாபேஸ்க்கு மேல கண்டிப்பா ஒரு ERP இருக்கும். ERPன்றது நம்மளோட இதுபடி SAP-யா இருக்கலாம், டேலியா இருக்கலாம், இது வேணா இருக்கலாம். அதுல இருந்து பேக் எண்ட்ல இந்த டேட்டா வருது. இந்த டேட்டாவெல்லாம் எடுத்துட்டு என்ன பண்றாங்க, இந்த டேட்டாவெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா? இந்த இடத்துக்கு இந்த இடம் வந்துட்டு இந்த இடம் மெயினா இங்க டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிற மாதிரி இங்க என்ன நடக்குது, நான் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணேன், அனாலிட்டிக்ஸ். ஸோ இங்க பியோர் அனாலிட்டிக்ஸ் நடக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை they call it as OLAP. இது OLTPன்னு சொன்ன மாதிரி இது OLAPன்னு சொல்லுவாங்க. A stands for அனாலிட்டிக்ஸ். ஏன்னா ரியாஸ் இங்கதான் வந்து அனாலிசிஸ் பண்றாரு, இங்க என்ன நடக்குது, இங்கே இது ஆகல, இங்க இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு அவருக்கு இந்த பெரிய டேட்டாபேஸ் தேவைப்படுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் OLAP, அனாலிட்டிக்ஸ். இது RDBMS சொல்றோம். இது என்னது, இதுவும் RDBMS தான், டவுட்டே இல்லை. ஏன்னா இதுலயும் அதே மாதிரி ஆக்சஸ் கொடுப்போம், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுப்போம், கண்ட்ரோல் கொடுப்போம், டேபிள் எல்லாமே ரிலேட் ஆகும். இங்க இருக்கிற மாதிரி இங்க என்ன, இது ஒரு சின்ன RDBMS, இது வந்து பெரிய RDBMS, அவ்வளவுதான். சரியா? ஏன்னா இதுல வந்து hundreds of thousands of branches நீங்க வந்து இதுல அகாமடேட் பண்ண போறீங்க. அதனால இது பெரிய சிஸ்டம், மெயின் பிரான்ச் பெரிய சிஸ்டம் அப்படி இருக்கும். சரி, ஆல்ரைட். ஸோ OLTP பார்த்துட்டோம். OLAPனா என்னன்னு பாத்தீங்க. இப்போ இந்த குட்டி குட்டி டேட்டா இப்படிங்கிறது இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஆரக்கிள் மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி இந்த இண்டிவிஜுவலா ஒரு டேட்டா பேஸையே நீங்க பண்றீங்க. இது கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா அப்படிங்கிற பேர்ல டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க. பட் இது என்னது, இதுவும் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா தானே, இதுவும் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா தான். பட் நம்ம டேட்டா மட்டும் கலெக்ட் பண்றோமா, அந்த டேட்டாக்குள்ள இருக்கிற டேட்டா பேஸஸையும் கலெக்ட் பண்றோம். கரெக்டா? ஸோ this individual database is nothing but collection of data, but this place is nothing but collection of what? Collection of databases. very good. In the collection of databases, எல்லா டேட்டாபேஸையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம் இல்லையா? what you call it? collection of databases, DBs. This is what you call it as data warehouse. warehouse na enna, நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ், நம்ம
ஒரு குடோன்ல வைப்போம் இல்லையா, எல்லாத்தையும் குடோன்ல எடுத்துட்டு போய் வைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம், பிசிக்கல் குடோன். அந்த மாதிரி இது வந்து டேட்டா குடோன், டேட்டா வேர் ஹவுஸ். இந்த வேர் ஹவுஸ்ல இருந்தா நீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லா ப்ராசஸிங் இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க. ரியாஸ் அப்படிங்கிற சிஇஓக்கு வந்து டெக்னிக்கலா தெரியுமா, அவனுக்கு டேட்டா பேஸ்ன்றது என்னது, ஒரு ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட் எதுல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இங்க பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஓகே, சோ இங்க வந்து இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், டேட்டா பேஸ் இருக்கு. டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கு. ஓகே, சோ இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரேம், ஜிபி இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துட்டீங்க. உள்ள டேட்டாபேஸ் ஆரக்கிள் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க. இது வந்து ஒரு இதுல இருக்கு. இத வந்து நீங்க யாரு, ரியாஸ், இவர் தான் ரியாஸ். என்ன பண்றாரு, இந்த டேட்டாபேஸோட இன்டராக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் ரியாஸால இந்த பிசினஸ் டெசிஷன் எடுக்க முடியும். ஓகேவா? இப்ப ரியாஸை மறந்துருங்க. ஒரு காமனான ஒரு பர்சன், ஒரு ஹியூமன் இருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த ஹியூமன் வந்து இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண சொல்லுங்க. கம்ப்யூட்டர் என்ன லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்? நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் சவுண்டா சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். பைனரி லாங்குவேஜ் 0s and 1s. வெரி குட். கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ஒன்லி 010101 தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஹியூமன் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க? இங்கிலீஷ், தமிழ், அந்த மாதிரி வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜஸ். ஓகே, இப்ப இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் புரியாது, ஹியூமனுக்கு பைனரி லாங்குவேஜ் புரியாது. சோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் தேவைப்படுறோம். இந்த ஏஜென்ட் என்ன பண்றான், இந்த ஏஜென்ட் வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவான், இந்த பர்டிகுலர் பைனரி லாங்குவேஜையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இவனையும் இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். இந்த ஏஜென்ட் யார் அப்படின்னா, நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல நீங்க போயிட்டு நேரா வந்துட்டு ஹே டேட்டாபேஸ் கிவ் மீ இந்த மந்த் யார் நிறைய டேட்டா நிறைய ரெவென்யூ பண்ணிருக்கான், எந்த பிரான்ச் கிவ் மீன்னு கொடுத்தா இந்த டேட்டாபேஸ் கொடுத்துறாது. ஏன்னா 0s and 1s அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஆனா அதுக்குள்ள இருக்க டேட்டாபேஸ் அப்படின்ற ஒரு டேட்டா இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல நீங்க ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. இந்த ஸ்டோரேஜை இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஏஜென்ட் வந்து டேட்டாபேஸோட இன்டராக்ட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு இந்த ஹியூமன் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் ஒண்ணு இருக்கு. இவன் வந்து நேச்சுரல் மொழியில பேசினா புரியாது, அவன் வந்து இந்த ஏஜென்ட்டோட மொழியில பேசுவோம். இந்த மொழி வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு புரியுற ஒரு மொழியை இவனால பேச முடியும். வாட் யூ கால் இட் அஸ் SQL. SQL stands for yes, okay, structured query language. So structured query language, structured பார்க்கவே ஸ்ட்ரக்சரைஸ்டா இருக்கும். என்னது queryனாலே நம்ம வாங்குறதுக்காக தான் இல்லையா. ரியாஸோட வேலை வாங்கிட்டே தான் இருக்கணும். அவர் இதுல போய் எதுவும் இன்சர்ட் பண்ணணும்ன்றலாம் தேவையே கிடையாது. மெயின் பிரான்ச்ல ஏதாவது இன்சர்ட் பண்ணுமா அதெல்லாம் தேவை கிடையாது. அவரு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், டேட்டா வாங்கிட்டே இருக்கணும். இந்த ஏஜென்ட் தான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்பிரட் பண்ணக்கூடிய இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் இன்டர்பிரட்டர். இந்த கம்ப்யூட்டர் அதாவது டேட்டா பேஸ்க்கும் உங்களோட ஹியூமனுக்கும் இன்டராக்ட் பண்ணக்கூடிய இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜ் SQL, ஸ்ட்ரக்சர்ட் query லாங்குவேஜ். ஓகேவா? இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிலாம் இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா ஹியூமனால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது. இப்ப இங்க வந்து கஸ்டமர் டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா ரியாஸ் போயிட்டு ஹே கிவ் மீ கஸ்டமர் டேட்டா அப்படின்னு கேட்டா கொடுக்காது. அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணணும், செலக்ட் பண்ண போறேன். செலக்ட். இப்போ நீங்க சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க, செலக்ட் ஸ்டாரு ஃப்ரம் டேபிள் அப்படின்னு இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா.
ஸோ இதுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு கஸ்டமர் டேபிள் இருக்கும். கஸ்டமர் டேபிள் ஸ்டார் அப்படின்னா எல்லா காலமும் வாங்குன்னு அர்த்தம். இல்ல இங்க இண்டிவிஜுவல் காலம்னா செலக்டிவ் காலம் மட்டும் தான் வாங்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சரைஸ்டா நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா? இந்த பர்டிகுலர் எஸ்கியூஎல் அப்படிங்கிறத நம்ம கத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம டேட்டா பேஸோட எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணணும்னு தெரியும். டேட்டா பேஸோட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சீக்வல் எப்படி எழுதணும் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அது லேர்ன் பண்ற ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது. பாருங்க, செலக்ட்னா செலக்ட் பண்ணணும், இன்சர்ட்னா இன்சர்ட் பண்ணணும், அப்டேட்னா அப்டேட் கீவேர்டு. இந்த சீக்வல் என்னன்றத நம்ம வந்து ஒரு நம்ம இனிமே வந்து அந்த சீக்வல்னா என்ன, எப்படி எழுதணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணுவீங்க இந்த ட்ரைனிங்ல. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு this is how you interpret using any DB. புரிஞ்சுச்சா? ஸோ this is how you interact with this. இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க, ரியாஸ் வந்து ரொம்ப பிஸியான ஒரு CEO. இவர் போயிட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு query லாங்குவேஜ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் இங்க இருந்து டேட்டா பேஸோட இன்டராக்ட் பண்ணுவாரா? ஆல்ரெடி SQL தெரிஞ்ச ஒரு ஆளை ஹையர் பண்ணி நான் 50,000 கொடுக்குறேன் பெர் மந்த், எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி கொடுப்பா, எனக்கு இதெல்லாம் நீ அனாலிசிஸ் பண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவார். நான் மாசம் 50,000 ரூபாய் கொடுத்தேன்னு சொன்னா அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய சீக்வல் அப்படின்ற எழுத தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருப்பான். அதை எடுத்துட்டு வந்து ஆளை ஹையர் பண்ணி அந்த ஆளை போடுவானான்னு கேட்டீங்கன்னா ரியாஸ் என்ன பண்ணுவாரு? ரியாஸ் வந்து இதை சீக்வல்லாம் எழுதிட்டு இருக்க மாட்டாரு. அவர் டெக்னிக்கலெல்லாம் அவருக்கு எதுவும் தெரியாது. அவருக்கு வந்து ஒரு ஆளை ஹையர் பண்ணி அவர் இங்க சீக்வலா எழுத வச்சு இது எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுப்பாரு. ஓகே, ஸோ இவர் வந்து இந்த செலக்ட் query இதெல்லாம் எழுதி பார்த்து போடுவார். இவர் தான் மோஸ்ட்லி அனலிஸ்டா இருப்பார். இந்த அனலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாரு? ரியாஸ்க்கு வந்து ரியாஸ் இந்தாங்க, ரியாஸ் கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இந்தாங்க, கஸ்டமர் டேபிள் இருக்கு இந்தாங்க, இங்க வந்து கஸ்டமர் ஐடி, இங்க வந்து கஸ்டமர் நேம், இங்க வந்து எம்ப்ளாயி ஆஃப் த இயர் வந்து நீங்க இங்க இருந்து செலக்ட் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்க டேபிளை காமிச்சீங்கன்னா ரியாஸ்க்கு பிடிக்குமா? இல்ல இதே அனலிஸ்ட் ரியாஸ் இப்படிதான் இருக்கு டேஷ்போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க, பார்த்த உடனே சுவிட்ச் தட்டினா லைட் எரியிற மாதிரி இங்க வந்து ஒரு கஸ்டமர் ஆஃப் த இயர், இங்க கஸ்டமர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னா யாருன்னா இந்த வருஷத்திலேயே எல்லா பிரான்ச்சையும் சேர்த்து யார் அதிகமா ஷாப்பிங் பண்ணிருக்கணும் அவன் தான் கஸ்டமர் ஆஃப் த இயர். அவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவன் பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் பேர் வந்து ஷக்கீல்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஷக்கீல், கஸ்டமர் ஆஃப் த இயர் கோஸ் டு ஷக்கீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா சார்ட் மாதிரி போடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷக்கீல் ஃபர்ஸ்ட், இந்த செகண்ட் சார்ட்ல கஸ்டமர் ஆஃப் த இயர் நம்பர் 2 யாருன்னா ஓகே யார போடலாம், நம்ம மேட்ச்ல ரிஸ்வான் இருக்காரு. ரிஸ்வான் இந்த மாதிரி சார்ட் டயக்ராமா பார்த்தா ஈஸியா புரியுமா இல்ல டேபிளர்ல டேட்டாவை பார்த்தா புரியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ரியாஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி சார்ட் டயக்ராமா பார்த்தா தான் ஈஸியா புரியும். அதனால இந்த அனலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த சீக்வல் எல்லாம் எழுதி இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் மாதிரி பில்ட் பண்ணுவார். பில்ட் பண்ணி அதுக்கு வந்து ரியாஸ்க்கு ஆக்சஸ் கொடுப்பாரு. ரியாஸ்க்கு அப்புறம் இந்த டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஆக்சஸ் கொடுப்பாரு. அந்த ஆக்சஸ் கொடுத்து ரியாஸ் என்ன பண்ணுவாரு, ஓபன் பண்ணுவாரு, சுவிட்ச் போடுவாரு, எம்ப்ளாய் ஆஃப் த இயர் வரும். அவ்வளவுதான். அவருக்கு இந்த மாதிரி டேஷ்போர்டு மாதிரி பார்க்கணும். இந்த மாதிரி சீக்வல் எழுதுறது, இந்த மாதிரி டேஷ்போர்டை கிரியேட் பண்றது, இந்த வேலையில இந்த அனலிஸ்ட் பார்த்துக்குவாரு. இந்த அனலிஸ்டுக்கு பேரு என்ன அப்படின்னா இவனுக்கு வந்து நம்ம வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ரிப்போர்ட்டிங் அனலிஸ்ட். ஏன்னா ரிப்போர்ட் தானே பண்றேன், இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்றல ரிப்போர்ட் அனலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளா காமிக்கணும் அப்படின்னா guys, I understand நம்ம இது வரைக்கும் எதுவும் பிரேக் எதுவும் எடுக்கல, நம்ம குயிக்கா இதை முடிச்சிடலாம். I think we are going to wrap up in few minutes. ஸோ இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு தென் ப்ராப்ளி ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்றது, we have some breaks in the middle. Okay, சரி. Dashboard sample. இப்ப ரியாஸ் வந்து இந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு தானே பிடிக்கும். பார்த்த உடனே பாருங்க இது இன்வாய்ஸ் ஆயிருக்கு, ஓகே இது யாரு, ஓகே இது வந்து 0.4 மில்லியன் வந்திருக்கு, ஓகே இந்த ஜனவரிலயே இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு, பிப்ரவரிலயே
இது கம்மியா இருக்கு, இது அதிகமா இருக்கு. ப்ளூன்றது இயர் டு டேட், இந்த கிரீனுக்கு ஏதாவது ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. இது ப்ளூன்றது 2021, ரெட் இந்த ஆரஞ்சுங்கிறது 2020. ஸோ 2020க்கும் 2021க்கும் கம்பேரிசன் பண்றாரு. 2020ல பிசினஸ் ஓரளவு நல்லா இருக்கு, ஜான்ல. 21 பிப்ரவரியில நல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் அவர் இப்படி பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுவாரா, இல்ல வந்து டேப்லெட் ஃபார்மேட்ல எக்ஸல் ஃபைல்ல இருக்கிற மாதிரி ரிப்போர்ட்டிங்கா பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாரா? எக்ஸல் ஃபார்மேட். ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கணும்னு நினைப்பாரா? இதை பார்த்தாருன்னா அவருக்கு நிறைய வேலை, பார்த்து புரியணும், அது இது நிறைய வேலை இருக்கு. இதுக்கு மேல அந்த மாதிரி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு இல்லையா? தட் இஸ் கால்டு டேட்டா அனலிஸ்டோட வேலை. டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டை ஒரு பில்ட் பண்றது, ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு இதுக்கு பேர் டேஷ்போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சார்ட்டு, பைட்டு இதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? இது எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்றவங்களுக்கு பேரு நம்ம டேட்டா அனலிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான். இதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா இதுக்கு பேர் பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டேஷ்போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது நல்ல சூப்பரான டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இப்போ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் கிளாஸஸ்ல இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். சரி, ஆல்ரைட். இப்போ நம்மளோட மெயின் இது கான்செப்ட் போகலாம். இந்த இதுல நம்மளோட ஓவரால் இந்த இதுல இங்க நம்மளோட அந்த டிராயிங் இருக்கு. ஸோ இங்க வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ வாட் ஐ வில் டூ நவ், ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ரேம் ஒர்க் நான் போட்டுட்டு எடுத்துருவேன். I'll open a new one. Sure. All right. இங்க புதுசா நான் ஒண்ணு எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, சோ இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு நான் இப்போ ஒரு லே அவுட் ஒண்ணு பண்ண போறோம். உங்களுக்கு எல்லாமே இது புரியுதா பாருங்க. இங்க வந்து பிரான்ச்சஸ், அதாவது பிரான்ச் 1 பூனமல்லி, ப்ரொஃபசர் பூனமல்லி. அப்புறம் இன்னொரு இது பிரான்ச் 2 பிராட்வே. இதுக்கு வந்து பிரான்ச் 3 கிண்டி. அதே மாதிரி இவ்வளவு இது பண்ணிட்டு பிரான்ச் என் இது வந்து ஹைதராபாத். ஓகே, தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கும் இல்லையா? மதுரைன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் பிரான்ச்சஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இங்க என்ன நடக்குது, இங்க ஒரு பெரிய டேட்டாபேஸ் வச்சிருக்கும். கரெக்டா? இது வந்து மெயின் பிரான்ச். சிஇஓ ரியாஸ், கம்பெனி ரியாஸ் பேக்கிங் அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரிஸ் அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரிஸ். இப்போ இங்க மெயின் பிரான்ச் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொன்னேன். உங்க எல்லாருக்கும் இது சொல்லியாச்சு. இது என்னது? ஓஎல் டிபின்னு சொல்லியாச்சு. டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் சொல்லியாச்சு. இத OLAPன்னு சொல்லியாச்சு. அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸிங்னு நம்ம சொல்லியாச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த டேட்டாவை இப்போ எப்படி எடுத்து வரோம் அப்படின்னா, இது எல்லாத்தையும் நம்ம இங்க நம்ம எடுத்து வரணும். எடுத்து வரணும் எல்லா 1000 டேட்டாவும் இங்க நீங்க எடுத்து வரணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? இங்க இருந்து நீங்க அனலிஸ்ட், நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு அனலிஸ்ட் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பான். இங்க ரியாஸ் இங்க நின்றுட்டு இருப்பாரு. டாப் மேனேஜ்மெண்ட். அதே மாதிரி இங்க வந்து
ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, இந்த பர்டிகுலர் இதுல இந்த ரியாஸ் அப்படிங்கிற பேக்கிங் அண்ட் கன்ஃபெக்ஷனரி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களும் இந்த டேட்டா பேஸ்க்கு ஆக்சஸ் இருக்கணும்னா என்ன டேட்டா நடக்குது, பிசினஸ்ல எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியணும். ஓகே, இதுக்கு வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்க. பிளஸ் மெயினா யார் இருப்பா, டேட்டா அனாலிஸ்ட் இருப்போம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, ஓகே. அப்புறம் ரிப்போர்ட்டிங் அனலிஸ்ட். எல்லாம் ஒண்ணுதான், டிஃப்ரெண்டா டெர்மினாலஜிஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரிப்போர்ட்டிங் அனலிஸ்ட். ஓகே, சரி. இதுக்கு வந்து நம்ம இதெல்லாம் டேட்டா பேஸ்ல சொன்னோம். திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் இட் அஸ் டேட்டா வேர்ஹவுஸ். இப்போ இங்க இருந்து டேட்டா வந்து நம்ம இங்க எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா, இங்க இருந்து டேட்டாவை எடுத்துட்டு நம்ம இங்க போடுறோம் இல்லையா, இதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ETL. நீங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டதா இருக்கும். E stands for extract. ETL process சொல்லுவாங்க இல்லையா, இதுதான் extract. T stands for transform. L stands for load. Extract from Poonamallee database, transform according to the business need, and load it into your final data warehouse, final database. இதுதான் ETL process அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப லேட்டஸ்டா இது எப்படி மாத்தி பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சர் இதுல நம்ம பார்ப்போம். இதுதான் ETL ப்ராசஸ். ஸோ இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்து இந்த டேட்டாபேஸ்க்கு லோட் பண்ணலாம், இல்ல இந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஃபைலா கூட எடுத்துட்டு வருவாங்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஃபைலா எடுத்துட்டு வருவாங்க. அந்த ஃபைலை கூட ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அந்த ஃபைலும் டேபிள் மாதிரி தான். இப்போ டேட்டா வேர்ஹவுஸ்ல எப்படி நீங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்றீங்களோ, இந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்க ஃபைலை நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இங்க ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா இருக்கு. ஸ்டோரேஜ் ஏரியால ஸ்டோர் பண்றீங்க. இந்த ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த ஃபைலை மறுபடியும் நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி லோட் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி லோட் பண்றீங்க. இந்த ஸ்டோரேஜ் லேயருக்கு பேரு நம்மளோட டெர்மினாலஜில டேட்டா லேக்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் இட் அஸ் டேட்டா லேக். ஸோ டேட்டா வேர்ஹவுஸ் என்னன்னு தெரியும், டேட்டாபேஸ்னா என்னன்னு தெரியும், டேட்டா லேக்னு ஒன்று இருக்கு. நீங்க வந்து எனக்கு வந்து டேபுலர் ஃபார்மேட்ல எல்லாம் காஸ்ட்லியெல்லாம் வைக்க வேண்டாம், சிம்பிளா ஒரு ஃபைலாவே நீங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டோரேஜ்ல வைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு போகணும் அப்படின்னா காஸ்ட்டும் கம்மியா இருக்கும் அப்படின்ற அந்த லேயருக்கு டேட்டா லேக் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம யூஸ் பண்றோம். இந்த டேட்டா லேக்ல இருந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி லோட் பண்ணி நீங்க வந்து டேட்டா வேர்ஹவுஸ் லோட் பண்ற வேலைகள் எல்லாம் நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே, சரி, ஆல்ரைட். இங்க இருந்து நீங்க ரிப்போர்ட்டிங் அனலிசிஸ் இதெல்லாம் பண்றீங்க. சரி, இப்போ எனி டவுட் கைஸ் சோ ஃபார்? டவுட்டே இல்ல. வெரி குட். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட ட்ரைனிங்ல என்னென்ன டூல்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு we are going to capture this. இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் OLTP டேட்டாபேசஸ் இந்த மாதிரியான இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்திருக்கிறது வந்து நம்ம என்ன டேட்டாபேஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா போஸ்ட்கிரேஸ் SQL சொல்லுவாங்க. இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ் தான் நம்ம இந்த இண்டிவிஜுவல் டேட்டாபேஸ்க்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளா இருக்கிறதுக்கு இந்த என்டையர் ட்ரைனிங்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட். ஓகே, இதுதான் இந்த ப்ராடக்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். சரி, இப்ப இந்த டேட்டா வேர்ஹவுஸ்க்கு என்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்னோஃப்ளேக் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாபேஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த டேட்டா வேர்ஹவுசிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேட்டாபேஸா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இதுதான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஓகே, இதெல்லாம் கிளவுட்ல இதாகும். அது என்னன்றதை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க போறோம். இது போஸ்ட்கிரேஸ். இந்த ETL ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த ETL ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடியதுக்கு ஒரு டூல் தேவைப்படுது. இதுக்கு வந்து we are going to use a tool called DBMS.
T data build tool. இந்த DBT யூஸ் பண்ண போறோம். இது மட்டுமா? இந்த டேட்டா லேக்ல இந்த இதுல இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு இடத்துல வைக்க போறோம்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு ஸ்டோரேஜ். இங்க இருந்து தானே நம்ம இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வர போறோம். இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, டேட்டா லேக்கு AWS. AWS stands for Amazon Web Service. AWSல இருக்கக்கூடிய S3 அப்படிங்கிற ஒரு பக்கெட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த லேயரை தான் நம்ம இந்த இடத்துல டேட்டா லேக் ரீஜனை யூஸ் பண்ண போறோம். பிளஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம், இங்க ரிப்போர்ட்டிங் பண்ண போறோம் இல்லையா, டேட்டா அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டிங் அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம். இந்த ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணக்கூடிய இந்த டேஷ்போர்ட் பில்ட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் வந்து Power BI. இது வந்து ஒரு நல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட். ஸோ மக்களே, இதைத்தான் நம்ம வந்து இந்த என்டையர் கரிக்குலம்ல நீங்க யூஸ் பண்ண போறது. அண்ட் நீங்க வந்து ஒன்ஸ் நீங்க ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணும்போது நீங்க இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் தான் நீங்க வந்து இதாயிருக்கீங்க, எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆயிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் எவ்ரிஒன். இது எல்லாத்தையும் ஸ்கெடியூல் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்கெடியூலர் வேணும் இல்லையா. இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஏர்ஃப்ளோன்னு ஒரு இருக்கு, ஏர்ஃப்ளோ அப்படின்ற ஒரு டூல் இருக்கு. இது வந்து அப்பாச்சி கம்பெனில யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல். இதுதான் ஸ்கெடியூலர். இந்த எல்லாத்தையும் இதை ப்ராப்பரா ஜாப்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இங்க இருந்து இதுக்குள்ள டேட்டா லோட் ஆகி இப்ப இங்க இருந்து வரது ஒரு ஆக்ஷன் இல்லையா, இதை வந்து ஒரு ஜாப்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஐடி டெர்மினாலஜில. அந்த ஜாப் எல்லாத்தையும் ஸ்கெடியூல் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற டூல் ஏர்ஃப்ளோ அப்படின்ற ஸ்கெடியூலர் ஜாப். ஸோ இதை நீங்க என்னைக்குமே மறந்துடக்கூடாது. ஸோ Postgres we are going to use for this OLTP and அனாலிசிஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து பவர் BI, டேட்டா வேர்ஹவுசிங்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது Snowflake, அண்ட் ETL ப்ராசஸ்க்கு DBT யூஸ் பண்ண போறோம். பிளஸ் இந்த ஸ்கெடியூலருக்கு வந்து நம்ம இந்த ஏர்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் கம்ப்ளீட் கரிக்குலம். இதைத்தான் நீங்க ஒரு டேட்டா என்ஜினியரா நீங்க ஒரு எண்ட் டு எண்ட் எப்படி நான் இங்க ஒரு டேட்டா உள்ள வருது, இது எப்படி நான் ETL ப்ராசஸ் பண்றேன், எப்படி நான் இந்த ஸ்டோரேஜ் டேட்டா லேக்ல வைக்கிறேன், இந்த S3ல இருந்து எப்படி நான் இந்த ஸ்னோஃப்ளேக்கு மூவ் பண்ண போறேன், எப்படி நான் இந்த டேட்டாவை நான் லோட் பண்ண போறேன், லோட் பண்ணி இங்க இருந்து நான் எப்படி இதை வந்து பவர் பிஐக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்றது தான் இந்த கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங்ல நீங்க லேர்ன் பண்ண போறது. பை எண்ட் ஆஃப் திஸ் ட்ரைனிங் யூ வில் நோ ஹவு டு ப்ராசஸ் ஆல் திஸ் டேட்டா. இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ரைட் ஃப்ரம் ஹியர். இங்க பாக்குற ஒரு கஸ்டமர் டேட்டாவை எப்படி நீங்க பவர் பிஐல எம்ப்ளாயி ஆஃப் த இயரா இல்ல ஒரு கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷனா எப்படி ஒரு பார் சார்ட்டோ ஒரு பை சார்ட்டோ ஒரு கிராஃப்லயோ பாப்பீங்க அப்படிங்கறத ஃபுல்லா இதுல லேர்ன் பண்ணுவீங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம எந்த கிளைண்ட்டை யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து யூகேல வந்து ஒருத்தர் இருக்கான். யூகேல வந்து பேர் மறந்துட்டு, வாட் கிளைண்ட் தட் வி யூஸ், ஓகே, வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்னு ஒரு கிளைண்ட் இருக்கு. பேங்க் அப்படின்ற ஒரு யூகே கிளைண்ட் இருக்கான். இந்த யூகே வந்து யூகேல ஒரு பெரிய பேங்க். இந்த பேங்க்குக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த ஐடி சப்போர்ட் பண்ண போறோம், டேட்டா இன்ஜினியரிங் சப்போர்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உங்க ரெஸ்யூம்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த கிளைண்ட் பேரே மென்ஷன் பண்ண போறோம். நீங்க வந்து கேட்க தேவையில்ல, என்ன ப்ரோ நீங்க வந்து இந்த கம்பெனி பேரை கிளைண்டா மென்ஷன் பண்றோமே, பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் வருமானு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் வராது. நீங்க வந்து பழைய கம்பெனில எங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்றதுதான் வருமே தவிர்த்துட்டு அந்த கம்பெனில நீங்க எந்த கிளைண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது எப்பவுமே வராது. ஸோ அதனால இந்த கிளைண்ட்டை நீங்க தாராளமா மென்ஷன் பண்ணி நான் வந்து பேங்கிங் டேட்டா பண்ணேன். பேங்கிங்லயே நிறைய இருக்கு. ஓகே, அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு, கிரெடிட் கார்டு இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு இல்லையா. நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் தான் ப்ரிடாமினென்ட்டா எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த இன்சூரன்ஸ் டேட்டாவுக்கு தான் நம்ம இந்த என்டையர் டேட்டா இன்ஜினியரிங் பண்ண போறோம். அந்த இன்சூரன்ஸ்லயே வந்துட்டு வெஹிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ஒன்று இருக்கும், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும், நிறைய இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த என்டையர் யூகே கண்ட்ரில இருக்கிற இந்த வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்ல இருக்க கஸ்டமருக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்சூரன்ஸ் டேட்டாவுக்கும் நம்ம இந்த என்டையர் டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி இந்த வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்குக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்ஸா நம்ம கொடுக்க போறோம். இதை வந்து ஒரு கம்பெனியா நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே, கரண்ட்லி அந்த கம்பெனி பேரு டேட்டா அனாட்டமி, அதாவது நம்மளோட கம்பெனி பேர், நம்மளோட ட்ரைனிங் கரிக்குலம் பேர் டேட்டா அனாட்டமி இல்லையா.
data anatomy. This is how we are going to make this world believe that we are having the practical knowledge in working on a MNC company. I'll just stop my share for some time. I'll just check whether everyone is existing right now or பாதிலே எல்லாரும் ஓடிட்டீங்களான்னு எனக்கு I want to. Sorry, புரிஞ்சுச்சா? Yes, clear. Anything that we went little deviate that you could not understand அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு? We tried our best to show you the very basics, right? இதுல வந்து நம்ம ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடா எதுவுமே யூஸ் பண்ண ரொம்ப சிம்பிளாவும் ஓரளவு புரியுற மாதிரி தான் இருக்குன்ற மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்றது யூஸ்வலா. சோ இதுல எதுவும் புரியாம இருக்கிற மாதிரி இருக்கா? ரியாஸ் CEO starts from you. இல்ல எல்லாமே புரிஞ்சது. எல்லாமே புரிஞ்சிச்சு. உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சதா தான் இருக்கும், டவுட் இல்ல. பட் ஒரு டெர்மினாலஜில இப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து what is your understanding on data warehousing அப்படின்னா, data warehousing is nothing but collection of data. Like I collect all the transactional data and I bring it into one layer, and that layer what I call it as a data warehousing, which I will be using for making business decisions. அது எடுக்கிறதுக்கு நான் அதை யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு then I'll be using some என்ன டூல் ப்ராசஸ் ETL யூஸ் பண்ணேன்னு கேட்டா நான் இதை யூஸ் பண்ணேன், DBT யூஸ் பண்ணேன், பவர் BI யூஸ் பண்ணோம், ஸ்னோஃப்ளேக் அப்படின்ற கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்றத இன்டர்வியூவர் கிட்ட கான்ஃபிடென்ட்டா உங்களால சொல்ல முடியும், ரைட்? அந்த அளவுக்கு நம்ம இது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலா தான் போக போறோம். போஸ்ட்கிரஸ் நீங்க வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறீங்க, ஸ்னோஃப்ளேக்கு நீங்க வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுத்து அதுலதான் நீங்க எல்லாமே உங்களோட ஓன் டேட்டா செட், we will give you our data set. டேட்டா செட்னா என்ன? டேபிள் வந்துட்டு இப்ப நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, நீங்க இந்த மத்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ல ஒண்ணு பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா, ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா, எம்ப்ளாயி டேட்டா, ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையா? இங்கெல்லாம் அந்த சீனே கிடையாது. ரியல் டைம் டேட்டா என்னது? நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் தான் நம்மளோட கிளைண்ட். அந்த பேங்க்குக்கு நம்ம வந்து வெஹிக்கல் இன்சூரன்ஸ்ல நம்ம பிசினஸ் பண்ண போறோம். வெஹிக்கல் இன்சூரன்ஸ்ல வெஹிக்கல் ரிலேட்டடா என்னென்ன டேட்டா வரும் ஒரு கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் வெஹிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, பைக் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? பைக் இன்சூரன்ஸும் கார் இன்சூரன்ஸும் வச்சிருப்பீங்க. அப்போ ஒரு கம்பெனியா அந்த ஒரு நல்ல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. பஜாஜ், டாடா, ஏஜி, ஆக்கோ, நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்கு. அவனுக்கு வந்து என்னென்ன டேட்டா தேவைப்படும்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வண்டியோட மேக், மாடல், நம்பர்ஸ். வெரி குட், வெரி குட். வெஹிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் ஜெனரிக்கா பேசுவோம். வெஹிக்கல் டேட்டா செட் தேவைப்படும். வேற என்ன டேட்டா செட் தேவைப்படும்? சோ அதான் கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன், ஓனர், அதான் கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது அந்த பஜாஜ்ல இருந்து பாருங்க, you need கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன். அப்புறம் வேற என்ன? வெஹிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். வேற என்ன தேவைப்படும்? அவன் வந்து பாலிசி இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், பாலிசி டேட்டா செட். அவன் என்ன பாலிசியில இருக்கான், காம்ப்ரஹென்சிவ் பாலிசியில இருக்கானா, இல்ல வந்து குறிப்பிட்ட திங்ஸ் மட்டும் தான் கவர் ஆகுமா, இல்ல கம்ப்ளீட் கவரேஜ் இருக்குமா? பாலிசி டீடைல்ஸ் தேவைப்படும். பிளஸ் வந்து அது வந்து ஒரு டியூரேஷன், அவன் எவ்வளவு மந்த்துக்கு எவ்வளவு இயருக்கு அவனுக்கு அந்த இதெல்லாம் இருக்கு, அது வந்து கேலண்டர் இன்ஃபர்மேஷன். அவன் 1 வருஷத்துக்கு வச்சிருக்கானா, 10 வருஷத்துக்கு வச்சிருக்கானா அப்படின்ற அந்த டீடைல்ஸ். பேமெண்ட்னா என்ன, அவன் வந்து என்னென்ன பேமெண்ட் அவனுக்கு நம்ம பண்றோம், அவன் கிட்ட இது வரைக்கும் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற அந்த பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி வெஹிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ரிலேட்டடா ரியல் டைம் டேட்டாவை தான் நம்ம இங்க கம்ப்ளீட்டா சீக்வல் அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு query லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றதுக்கு லேர்ன் பண்ண போறோம். இனிமே நீங்க வந்து யாரு கேட்டாலும் எஸ்கியூஎல்னு சொல்லக்கூடாது, சீக்வல்னு சொல்லணும். எஸ்கியூஎல் அப்படின்றது சீக்வல்ன்றதை தான் நம்ம ஜெனரலாவே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். மூவிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம எல்லாமே டேட்டா இன்ஜினியரிங் டெர்மினாலஜிஸ்ல பேச ஆரம்பிச்சாங்க. சீக்வல், ETL ப்ராசஸ், ELT, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், இந்த மாதிரி அப்பப்ப நீங்க இதை எடுத்துட்டு வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்ட்ல போயிட்டே இருக்கும். You keep saying the same word again and again, it will get into your brains. That will help you to understand things quicker and better. Sure, all right. Mufid. Yeah, bro.
உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல ஏதாவது புரிஞ்சிச்சு? ஏன்னா உங்க லைக் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதெல்லாம் ஓரளவு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு புரியுறது? இல்ல ப்ரோ, இல்ல நார்மலா தான் ப்ரோ இருக்கு, எதுவும் பெருசா டிஃபரெண்டா ஓரளவு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? சரி, ஆல்ரைட். நம்ம டேக் ஆஃப் ஆக போறோம். டேட்டா இது இப்போ டேட்டானா என்னன்னு தெரியும், டேட்டா பேஸ் என்னன்னு தெரியும், ஆர்டிபிஎம்எஸ் தெரியும், ஓஎல்டிபின்னு என்னன்னு தெரியும். இப்போ நம்மளோட கரிக்குலம்ல இப்போ நம்ம வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் டு சீக்வல் பிளான் பண்ணோம். ஓஎல்டிபிக்கும் ஓஎல்ஏபிக்கு என்னென்ன டிஃபரன்சஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்டர்வியூல கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எங்கெங்கெல்லாம் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் வருதோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா படிச்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த இதுல நீங்க எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் நீங்க இது ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் இஸ் கெட்டிங் ரெக்கார்டட். ஸோ தேவையான திருப்பி ஒரு டைம் பாருங்க. இப்போ நெட்ல போயிட்டு ஓஎல்டிபினா என்ன, ஓஎல்ஏபினா என்ன, டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஓஎல்டிபி அண்ட் ஓஎல்ஏபி, டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டேட்டா பேஸ் அண்ட் டேட்டா வேர் ஹவுஸ், சீக்வல் லேர்ன் பண்ணும்போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபரன்சஸ் நல்லாவே பார்ப்போம். இப்போதைக்கு இது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கோங்க, டேட்டா பேஸும் டேட்டா வேர் ஹவுஸும் சேம் தான். டேட்டா பேஸ் இஸ் அ ப்ராடக்ட், பட் டேட்டா வேர் ஹவுஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ். அது டேட்டா வேர் ஹவுசிங் வந்து டெக்னாலஜி. டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ன்றது ஒரு கடையில போயிட்டு எனக்கு ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸ் கொடுத்துங்கன்னு கேட்டா தரமாட்டாங்க யாரும். டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ன்றது நீங்க பில்ட் பண்றீங்க, கரெக்டா? அது ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது. டேட்டா பேஸ் மாதிரி ஆரக்கிள் மாதிரி இது மாதிரி போய் வாங்குற ப்ராடக்ட் கிடையாது. டேட்டா வேர் ஹவுஸ்ங்கிறது நீங்க பில்ட் பண்றீங்க. ஸ்னோஃப்ளேக்ன்றது ஒரு டேட்டா பேஸ், அது ஒரு ப்ராடக்ட்டை வச்சு அதுல நீங்க டேட்டா வேர் ஹவுசிங் பில்ட் பண்றீங்க. நீங்க யாராவது வந்து அப்ப போஸ்ட்கிரஸ்லயே நான் பில்ட் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ண முடியும். பட் சில டேட்டா பேசஸ் பில்ட் பண்ணும் போதே என்ன பண்றோம், நல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் சீக்வல் இன்ஜின், எஸ்கியூஎல் சீக்வல் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஜினா ஒரு ஆர்கிடெக்சரா சில டேட்டா பேஸை பில்ட் பண்றோம். அதனால சில டேட்டா பேஸ் இஸ் மோர் சூட்டபிள் ஃபார் ஓஎல்ஏபி. ஏன்னா இப்ப ரியாஸ்லாம் சும்மா இருக்க மாட்டாரு. அவர் வந்து இந்த லாஸ்ட் 1 month டேட்டாலாம் தேவைப்படாது அவருக்கு. அவர் வந்து 100 பிரான்ச் லாஸ்ட் 5 years டேட்டாவை நோண்டுவாரு, செலக்ட் போடுவாரு, செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுவாரு. செலக்ட் போடும்போது அது இன்ஜின் அவ்வளவு ஃபாஸ்டா பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல டேட்டா பேசஸ் எடுத்துருவாங்க. நல்ல ஒரு சூப்பரான டேட்டா பேஸ். இப்போ நெட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், டெரடேட்டா இருக்கு, நெட்டிசா இருக்கு, அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்னோஃப்ளேக் மாதிரி இருக்கு. நிறைய டேட்டா வேர் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது இருக்கு. குட்டி குட்டி டேட்டா பேசஸ் இருக்கக்கூடிய எம்எஸ் சீக்வல், ஆரக்கிள், இந்த மாதிரியான இதுவும் இருக்கு, போஸ்ட்கிரஸ். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்க. ப்ராடக்ட்லாம் நிறைய மைண்ட்ல லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நம்ம மூவ் ஆயிட்டு அடுத்த சீக்வல்லாம் போறப்ப ரொம்ப பேசிக்ஸ்ல இருந்து தான் போவாங்க. கொஞ்சம் வேகமா பிக்கப் போற மாதிரி இருக்கும். த மோர் யூ புட் த எஃபர்ட், த மோர் இட் வில் பி ஃபாஸ்டர் ஃபார் யூ டு லேர்ன் திங்ஸ். இதுக்கப்புறம் நம்ம சீக்வல் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். சீக்வல் என்னென்ன மாதிரி கமாண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் வாக் த்ரூ. அதுக்கப்புறம் சீக்வல்ல வந்து உங்களுக்கு சினாரியோ கொடுத்து கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்போம். டேபிள்ஸ்லாம் நீங்க உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு போஸ்ட்கிரஸ்லாம் நீங்க சிஸ்டம்ல பில்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ வி வில் ஹெல்ப் யூ ஹவு டு கிரியேட் டேபிள்ஸ். டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம சாம்பிள் டேட்டா செட் கொடுப்போம். அதை நீங்க லோட் பண்ணணும். லோட் பண்ணி ஃபுல்லா நீங்க செலக்ட் சீக்வல்ஸ்ல நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க. அது ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஸ்னோஃப்ளேக்கு போவோம். தென் ஹவு டு வி ப்ராசஸ் த ETL, அந்த S3ங்கிறதுல இருந்து நம்ம எப்படி ஃபைல் ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து எப்படி நம்ம ஸ்னோஃப்ளேக்கை கனெக்ட் பண்ணுவோம், ஃபைல் எப்படி நம்ம லோட் பண்றது, ஸ்னோஃப்ளேக்குள்ளேயே டேபிள் டு டேபிள் எப்படி நம்ம லோட் பண்றது, இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஈஸியா இருக்கும், சிம்பிளா இருக்கும். டசன்ட் மீன் தட் இட் இஸ் டூ ஈஸி. எதுவுமே நம்ம எஃபர்ட் போடுற வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து அதோட வேல்யூ தெரியும். நம்ம வந்து ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்கிட்டாலும் தட்ஸ் நாட் குட். அட் த சேம் டைம் டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் அ ராக்கெட் சயின்ஸ் ஆர் சம்திங் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் தட் இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, சரி. அக்பருக்குலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னைக்கு பேச என்ன ப்ரோ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் எனக்கு எப்பயோ படிச்சது தானே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அப்படிலாம் இல்ல, அப்படிலாம் சொல்லல. ஏன்னா அக்பர்லாம் இதெல்லாம் பார்த்து பண்ணது. சோ எனக்கு வந்து இது திரும்ப நான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி தான் இன்ச் பை இன்ச்சா லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன். சோ எனக்கு இன்னும் நோட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் எனக்கு. ஓகே, so next நம்ம நோட்ஸ் வந்து இப்ப ஷேர் பண்றோம். ஓகே, maybe Shakil, what we do, we have our session notes, right? 1, 2, 3 in our previous sessions. You start sharing the notes to them before they join the any session. Let them go through it. Anyway, you will share the recording for today, and also you share the notes for upcoming sessions and everything, so that they can do some random browsing. And in meantime, we will also share some information about how to
how to get prepared, how to effectively learn things quickly. Plus, நீங்களும் as a candidate உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க லேர்ன் பண்ணுங்க. மேபி நான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். இன்னைக்கே வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you all know ஒரு chat GPT இருக்கு, உங்க கூகுள் கோலாப் இருக்கு, இவங்களாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஏஐ டூல் இல்லையா? தாராளமா கேட்கலாம். இப்ப நான் வந்து முஃபித் வந்து நான் ஐடில இருக்காரு அப்படின்னா, நான் வந்து chat GPT-யோட எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணுவேன் தெரியுமா? மை நேம் இஸ் முஃபித். நான் வந்து ஒரு 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 ட்ரைனிங் கம்பெனில நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். Before that, Shakil, are we still recording the session? Yes, Amar, it is in record. Okay, let it get recorded, no worries. நான் வந்து முஃபித் ஒரு கம்பெனி ஒரு ட்ரைனிங் கம்பெனின்னு சொன்னாங்க, ஏதோ டேட்டா இன்ஜினியரிங் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சொல்லிருந்தாங்க. நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அது நல்ல கம்பெனியா இல்ல ஏமாத்துறாங்களா எனக்கு எதுவும் தெரியல. பட் இது வரைக்கும் செஷன் வைஸ் டீசெண்டா தான் போயிட்டு இருக்கு. பட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டேட்டா இன்ஜினியர் குவிக்லி. ஸோ இந்த ட்ரைனிங்ல இருந்து எனக்கு இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கேன். எனக்கு வந்து நான் ஒரு செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் ஷேர் யூ த இன்ஃபர்மேஷன். நான் இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யூ டெல் மீ ரியல் டைம் அனாலஜி. நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ரா என்ன லேர்ன் பண்றது அப்படின்றதையே நீங்க வந்து ஒரு chat GPT கிட்ட நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாவே பேச ஆரம்பிக்கலாம். தட் வில் கிவ் யூ சோ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ட்ரஸ்ட் மீ. நீங்க என்னென்ன படிக்கிறீங்களோ அதை அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம். அவங்கள்ட்ட கேளுங்க. ஓகே, நான் வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெஹிக்கல் இன்சூரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, சாம்பிள் டேட்டா செட் சொல்லியிருக்காங்க, அது டேட்டா செட் ரிலேட்டட் என்னென்ன இருக்கு, சீக்வல் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, என்னென்ன உள்ள என்னென்ன பேசிக்கா பண்றோம், எனக்கு ரொம்ப புரியுற மாதிரி நீங்க சொல்ல முடியுமா, அவர்லாம் சொல்றாருல்ல அதெல்லாம் நான் நம்பலாமா, அவங்க சொல்றது கரெக்டா இருக்குமா, நீங்க ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி யூ கேன் டைரக்ட்லி இன்டராக்ட் வித் யுவர் இந்த மாதிரி வந்து ஏஐ சாட்பாட்டோட நீங்க நல்லா இன்டராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, தட் வில் பி வெரி பெனிஃபிஷியல். நீங்க வந்து இதை நல்லா எஃபெக்டிவா நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி ஏஐ டூல்ஸ் எல்லாமே உங்களோட லேர்னிங் கூட அப்படியே அந்த த்ரெட் கண்டினியூ ஆயிட்டே ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஐ எம் கெட்டிங் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ, ஸோ டெல் மீ த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா chat GPT-க்கு தெரியும். ஓகே, பையன் ஆரம்பத்துல இருந்து 3 மாசமா படிச்சுட்டு வந்திருக்கான், இப்போ இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போறான், அவன் வந்து நான் ஐடில இருந்து ஐடி பேக்ரவுண்ட் மாற போறான், நம்ம அவனுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்போம், இந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுப்போம், அதுக்கே தெரியும். It will tell you. This is something that add-on that we suggest for every candidates to do that in parallel. Okay. Anyway, you will be doing that. இந்த காலத்துல மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப chat GPT-ல அப்புறம் இந்த கூகுள் கோலாப்ல நல்லா இது பண்றீங்க. But keep doing that. What I'm saying. Right? Yeah. All right. I think we can stop the session for today. Shakil, we can close the recording if that's still running.